ફાયદો ઉઠાવી શકો છો અમારા 23 ઓનલાઈન ચર્ચીસનો, જે ભારતના દરેક પ્રમુખ ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ છે. તેના ઉપરાંત અમારી પાસે 3 વિશેષ ચર્ચ છે. એક ટીનેજર્સ માટે જેનું નામ છે તુફાની અને જ્ઞાની ટીન્સ. બાળકો માટે અમારી પાસે ઓનલાઈન ચર્ચ છે અને ગૂંગા બહેરાઓ માટે પણ એક વિશેષ ચર્ચ છે. તે ઉપરાંત તમે અમારા ઓનલાઈન ચર્ચીસને જોઈ શકો છો ઓડિયામાં, તેલુગુમાં, તમિલમાં, ગુજરાતીમાં, કન્નડામાં, તુલ્લુમાં, ઇંગ્લિશમાં, હિન્દીમાં, છત્તીસગઢીમાં, રાઠવી બરેલીમાં, આસામીઝમાં, મરાઠીમાં, પંજાબીમાં, નેપાલીમાં, કોંકણી, મલયાલમ, સિંધી, ભોજપુરી, બેંગાલી અને માલવાનીમાં. તેનો ફાયદો ઉઠાવો અને આખા ભારતમાં પરમેશ્વરની સુવાર્તાને ફેલાવો. ગોડ બ્લેસ યુ. तुझे सिंहासन पर हलवा ने तारा मटे हाथ उठाऊं छू तुझे सिंहासन पर हलवा तुझे सिंहासन पर हलवा तुझे सिंहासन पर हलवा महिमा 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 वाने महिमा 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 वाले के तुझे महिमा मैंने स्तुति ने योग्यपन तुझे सिंहासन पर हलवा ने तारा मटे हाथ उठाऊं छू तुझे सिंहासन पर हलवा 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। स्वागत है आप सबका इस सुंदर दिन में। इस समय प्रार्थना का है, जहाँ कहीं भी आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ उठाए और हम प्रार्थना करेंगे। रीप्रो शहान दिला, परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा, उसको आदर सम्मान दीजिए।
वो आदर सम्मान के योग्य है, आपकी स्तुति और प्रशंसा के योग्य है। और आंकले बोस ईरा लमांग देरे मोसोत लेगे दरा मिंग्रा लबाजो ब्रोलो कोदरी के जेदले लेगा 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 लाग राग राग रोंदो तो कोदरी के सीधे लेगे दर के दर बदा मुरिंग्रा लमांग देर मदेर 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 के लोंदरे के दर बदा मिंजाक्रो लोश ईदरे के दर के दर बदोंगरा लाद राद रे दे रे दे रे दे रे दे रे दे रे मोशांग लहा जहांग दे रे दिरा मोंजे के ले बोंद लिख तिर बदोरा लबांग दे ब्रे ब्रे ग्राजों के लेके सा मीरा ला बहा अकूज अकूला के वो शाम में कोश आला का दिंग लेके ओंद लेके सहा मेम्ब्रा ला बार बार बंदों के लोदर के सीधे लेके मामा महान दे लेबा रखा रोबो ओंद ला कांद लेके इधर के इधर बता मेंग्रा लहा जाहिर लहा लाजीर ला कालो कोदहा ला कोजा का मांग दीरे ले मेंगदा बिंग्र लेके इधर लमांग दोरा लाम बदांग रांग लेगरा लांग रे ग्रे ग्रहा लांग रा क्रे ले ओ हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा पहला बिंदु है प्रार्थना का। हम प्रार्थना कर रहे हैं हमारे आत्मा जीतने की गतिविधियों की प्रभावशीलता के लिए, और वचन लिया गया है यूहन्ना 4 अध्याय 35वां वचन। क्या तुम नहीं कहते कि कटने होने में अभी भी 4 महीने पड़े हैं? देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। और दूसरा वचन लिया गया है मरकुस 16:20, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन, हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे इस सीजन में हमारी आत्मा जीतने की गतिविधियों की प्रभावशीलता के लिए। हम घोषणा करेंगे जैसे ही हम हर रोज भटके हुओं को ढूंढते हुए उन्हें बचाने के लिए जाएंगे, प्रभु हमारे साथ काम कर रहा होगा, चिन्ह और चमत्कारों के द्वारा वचन की पुष्टि करते हुए। प्रार्थना करें हमारे भाइयों के लिए कि वो लगातार आत्मा जीतने के काम के लिए फोकस रहेंगे और उत्साही रहेंगे और हर अवसर को और अपनी पोजीशन के द्वारा, अपने प्रभाव के द्वारा सुसमाचार प्रचार करने के लिए इस्तेमाल करेंगे और बहुतों को परमेश्वर के राज्य में लाएंगे। चलिए प्रार्थना करते हैं। रिब्रासा कोंग्रेले के तरलवा लेंक्रेले मोशहांक दीप्रलबे लो शहांदला लेब्रलमांक दीरबोंदले के दर के तरबदांग लो सहांदले लिब्रलवांदले के दरीब्रलवा को शहींदले के तला लेजा लादीजा लेजा लेगरा लजे लेब्र लोंग लीग देरे मोंदरे के दरबदा लेब्रलमांक दीर लो शहांदली की दीदरे के दरबदा लो जा लेगेज आंक लोंदली की दीदरा लेब्र लो गोंदले के दरबदा आंग आदेग्रा दादेग्रा लादेग्रा लादेर लेगे होजा लहा रोम लेके दरी गजातला होजा काला खांग लो बो शहीदरा ओम्र ले मेंग्रा लमांक दीप्र ले बे शहांदला बेबे मरीगा मेबरीगा सकालो बोलरा लेब्रे बोशहा लेब्रे बोशीन लेब्रे सकालो बोशी करा माजी रहा मराजे बोश आंदले मेंग्र लेके तरबहा दूरहा रिगे बो शहांदला मेंग्र लेगे इधर की तरफ आंकले बो शहीद लेगे रहा लेगे गोश आंक दीले मोंद लेगे तेरे बता मेंग्रे ले बोश आकर हा लेगे ग्रे गोश हा लिगरा मोंद लहा जुमोंग रहा मिगुजाका कारोशे मेरे ले बोंद लेगे तेरे मदांगला मेंग्रा बहा मेगोन सबहान ग्रेगे क्रोलोशहा रीगा गबोशहा लीगे के बोश आकीरे ले मोंद लमा
मेम्ब्रला मांग दहांग 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 दा ले दे रे गे दहा ले दे रे दर बदोंगला ले दे रे दर बदोंगला मां ब्रबा बा को शे के रो शका का रो शका का रो शका को रो शका का रो शका का रो शका का रो रका ले गे बो शहीद ले गे ब्रलमा मेंग्रल मांद लोंग्रे ले गे दर के दर बदा ओ हालेलुया ले बो शहा ओ धन्यवाद परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हमारे आत्मा जीतने के हर एक गतिविधियां परमेश्वर प्रभावी सीजन में प्रभु यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर, हमारे हर भाई उत्साहित है, वो फोकस है परमेश्वर आत्माओं को जीतने के लिए। हाँ परमेश्वर, उनके हर प्रभाव के द्वारा, इन्फ्लुएंस के द्वारा परमेश्वर, वो अपनी पहुंच के द्वारा परमेश्वर वो सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हमारे प्रयासों के द्वारा बहुत से लोग इस सीजन में परमेश्वर आपके राज्य में आ रहे प्रभु यीशु के नाम में। ओ धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। ग्रही जहा लको जहा। ओ धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं और हमारा प्रार्थना का दूसरा बिंदु है, हम प्रार्थना करेंगे हमारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए, नए विश्वासियों के लिए और हमारे फाउंडेशन स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए। और वचन लिया गया है यूहन्ना उसका 21वां अध्याय और 11वां वचन। शिमोन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियां से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा और इतनी मछलियां होने से भी जाल न फटा। परमेश्वर का धन्यवाद देंगे हमारे फर्स्ट टाइमर्स, नए कन्वर्ट्स के लिए जो हमारे चर्चिस में आए हैं, आउटरीचेस में आए और हमारी सेल मीटिंग्स में आए हैं। घोषणा करें कि परमेश्वर का वचन उनके हृदयों में जड़ पकड़ रहा है। घोषणा करें कि वो हमारे चर्च के ग्रोथ स्ट्रक्चर में लगातार फॉलो करते रहेंगे, उसमें बढ़ते जाएंगे और वो मसीह में अपनी वयस्ता में तेजी से बढ़ते जाएंगे, ताकि वो परमेश्वर के घर में एक एस्टैब्लिश लेबरर की तरह काम कर पाए। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं हमारे फर्स्ट टाइमर्स के लिए, यंग कन्वर्ट्स के लिए और फाउंडेशन स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। ब्रोज आंग देरे मोदला मेरा लबार बहार बहांग देरे लेगे सहा मेंब्रला मांग तोरो जारा ला नीरे लेगे सहा लेगा सहा लेगे सहा लेग्रा 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 रोकोशा आंद लेगे दलमा लेब्रो लोंद लेगे दिर बदोंगला मीज़मा मींग्रा लमान ज़ेक्रे ज़ाब्रा लबाज़ बारेग्रा लेगोशा मीरा लमांग लोंद लेगे दिर बदांग लोंद लेगे दिर बदांग लेंग्रा लेगे दिर बदांग लोंद लेगे दिर बदांग ला लेगे सहा लेगे के गोशहार लहार दला बे मरा महाम रहाम 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 रहा मार हार हार हा मे मेरो को जहा मीरा माला कारिगा मीरा मकाला बहागीरा रावा मीरा गालोजा मकाली गाज मकांग लकी को लोग दरेगे लीर लबांग लोग दलेगे तेरे बदांगला लिंग लेगे दलेगे तेरे बदोंग लांग लिंग देर बदोंगला ले ग्रा ले ग्रे ले गेर बदोंग लिंग बदोंग लो सांदला लिंग लो सांदला लिंग लो शहांदला लिंग लो शहांदला हा लेंग लेगे दरो ग्रो शहा मीमा मकाज 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 मका बांगला हा देरे लेगे ले लेगे तो बदोंगला मेरे बो शांद ले मेंद लो ग्रो तेरे तेरे बदा आर हा सहार हा मिंगलो से गे मिंगलो शेक रे कोशा काकारूज आरी ग्रोशे मार la bang le ge da ra la liga la da ra liga le ge la ha minglo under ke dar badang la mang lo shahid ra re likra la kosha likra la kosha in le ge da ma mama moshebr az buluz abruk under ke dar badongla mere bade rabada। ओ हालेलुया, ओ धन्यवाद परमेश्वर। हाँ, हम परमेश्वर प्रार्थना करते हैं हमारे हर फर्स्ट टाइमर के लिए परमेश्वर, नए विश्वासियों के लिए जो परमेश्वर हमारे सेल मीटिंग्स में, हमारे चर्चिस में, हमारी आउटरीचेस में आए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हमारे साथ बने रहते हैं, जुड़े रहते हैं प्रभु यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर, हम कहते हैं कि उनके अंदर मसीह परिपक्व हो रहा है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, उनके हृदयों में वचन मजबूती से जड़ पकड़ रहा है प्रभु यीशु के नाम में। वो हमारे ग्रोथ स्ट्रक्चर में परमेश्वर बढ़ते जा रहे हैं। हाँ परमेश्वर, मसीह में अपनी वयस्ता में पहुंच रहे प्रभु यीशु के नाम में। हाँ परमेश्वर के घर में एक प्रभावी लेबरर्स है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हाँ परमेश्वर, पार्टनर्स है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, टाइटर्स है परमेश्वर। आत्माएं जीतने वाले लोग हैं परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद उन्हें तैयार करने के लिए, उनकी आत्माओं को तैयार करने के लिए परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। और इन सारी प्रार्थनाओं को हम प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आखिरी हमारा प्रेयर का पॉइंट है आज का, और वो है 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय 4 वचन से। वह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वो सत्य को भली भांति पहचान ले। प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों के लिए कि वे उद्धार को ग्रहण कर रहे हैं और सच्चाई के ज्ञान में आ रहे हैं। प्रार्थना कीजिए कि वे यीशु को अपने प्रभु और स्वामी के रूप में
ग्रहण कर रहे हैं। लेट्स प्रे। रिब्रोश आंक दे रेम्ब्रो लोसेंदलहा लेजेंद्र लेमोश इदरे केंसो बोलांक लबांक रोशहा लेमेंजे के मोश आंक दीरा आंक लेमोश इंदले गेंदलमा लेब्रलमांद लगे दिरबदांक लोंद लगे दिरबदार मसोंद दीग्रदमांक लोंद लगे दरा अलिंगले मोश इंदले गेदरा अलिंगले मोश इंदले मोश आंक द आलमोस हीरा अलगो जोहीगले मोश इंदरा लेर मुंदलहा लेर मुंदलहा लगे दरा लेर मुंद लगे ब्रलो शहांदला मेज बेकर ने बोशहा मेरा लमांग पूरला हाजे लोद रहा ग्रेले मोश आंगली के देर बदोंकला लेदर बदोंकलो सीद लगे देर बदांकला तुंद लगे देर बदांक लोंद लगे देर बदा माम्ब्राम ब्रबाजी को माकास मिलिंग एम्र आंग लीगजा एलिंगला आंग एलिंग न मोश आंग लगे दरा लेजरा कोलहा लेजरा कुल आजहीदरा अलूज अमांक दीरलहा अलूज अमांक दीरले मांगला अलूज अमांक दीर मदोंकला लांदरे केरबा लांग दर मदांगला। ओ हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, हम धन्यवाद देते परमेश्वर आपके अनुग्रह के लिए परमेश्वर और सुसमाचार की सामर्थ के लिए परमेश्वर। हम कहते हैं परमेश्वर हमारे पड़ोसी मित्र रिश्तेदार परमेश्वर आज ही इस सामर्थ के प्रभाव में आ रहे परमेश्वर और सत्य के ज्ञान में आ रहे हैं और प्रभु यीशु उनके जीवन का प्रभु और उद्धार करता और स्वामी हो रहा है प्रभु यीशु के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर सारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने के लिए। हाँ परमेश्वर हम कहते हैं प्रभु यीशु के नाम में इन सारी प्रार्थनाओं को हम करते हैं, आमीन। महिमा प्रभु ताने महिमा प्रभु महिमा प्रभु तू महान छे महिमा प्रभु ताने महिमा प्रभु महिमा प्रभु तू महान छे La 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 hey la 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 महिमा प्रभु ताने महिमा प्रभु महिमा प्रभु तू महान छे महिमा प्रभु ताने महिमा प्रभु महिमा प्रभु तू महान छे la 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 hey la 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 हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है हमारे विशेष रविवार की सभा में। और ये समय है वास्तविकता संग्रह का।
वास्तविकता संग्रह आपको तैयार करे दिन के लिए और दिन को तैयार करे आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज दिन रविवार दिनांक 11 सितंबर 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है बुराई को रोकने वाला। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 7 ESV अनुवाद से, जो कहता है क्योंकि अराजकता का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बुराई को रोकने वाले 3 बलों के बारे में बताती है। पहला है सरकार। रोमियो अध्याय 13 वचन 1 से लेकर 4 हमें बताता है कि जो सामर्थ्य है उसे परमेश्वर ने नियुक्त किया है और वे बुराई को रोकने के लिए स्थापित हैं। बुराई को रोकने वाला दूसरा बल है पवित्र आत्मा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु ने कहा वह पवित्र आत्मा आकर संसार को पाप और सत्यनिष्ठा और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। आप पढ़ सकते हैं यूहन्ना अध्याय 16 वचन 8 NKJV अनुवाद में। हालेलुया। बुराई को रोकने वाला तीसरा बल है कलीसिया। यीशु ने कहा हम विश्व का प्रकाश हैं। आप पढ़ सकते हैं मत्ती अध्याय 5 वचन 14 में। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। और जब प्रकाश चमकता है तब अंधकार हट जाता है। बुराई को रोकने वाले इन तीनों बलों के बीच कलीसिया है जो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा बुराई को रोकती है। वचन बताता है कि रोकने वाला मार्ग से उठा लिया जाएगा। निश्चित ही यह सरकार का उल्लेख नहीं कर रहा है, क्योंकि मसीह विरोधी के राज्य के दौरान सरकारें होंगी। असल में जब मसीह विरोधी आएगा तब वह एक सरकार को स्थापित करेगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। मसीह विरोधी के प्रकट होने के बाद पवित्र आत्मा को पृथ्वी पर से हटाया नहीं जाएगा, क्योंकि रैप्चर के बाद वह पृथ्वी में 1,44,000 यहूदी पुरुषों को सेवकाई करने में सहायता करेगा। बाइबल हमें बताती है कि बड़े क्लेश के समय एक बहुत बड़ी भीड़ ने प्रभु को अपना हृदय दिया और वे लोग केवल पवित्र आत्मा की सेवकाई के द्वारा बच सकते थे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए बुराई के 3 रोकने वाले बलों में से केवल कलीसिया है जो मसीह विरोधी के प्रकट होने से पहले उठा ली जाएगी। आज बुराई को रोकने के लिए परमेश्वर कलीसिया से आशा करता है। हम विश्व का प्रकाश और पृथ्वी का नमक हैं। मत्ती अध्याय 5 वचन 13 से लेकर 14 में आप पढ़ सकते हैं। जब हम किसी बात का आदेश देते हैं तब यह हमारे लिए स्थापित हो जाती है। शैतान देशों पर प्रभुत्व नहीं कर सकता। वह विश्व के देशों में और मनुष्य के जीवन में अपनी दुष्टता को स्थिर नहीं कर सकता, जैसा कि वह करना चाहता है, क्योंकि हम उसे रोक रहे हैं। रैप्चर होने तक हम उसे रोके रहेंगे और यीशु मसीह के द्वारा पृथ्वी में महिमामय रूप से राज्य करेंगे। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय है प्रार्थना का। आप जहाँ कहीं पे भी हैं अपने पवित्र हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे ये प्रार्थना कर सकते हैं। बोलिए, धन्यवाद प्रभु कलीसिया पर आपके अनुग्रह के लिए। जैसे ही हम सत्यनिष्ठा के द्वारा अनुग्रह से राज्य करते हैं, आपके प्रकाश और सत्य के साथ देशों और मनुष्यों के हृदय को प्रकाशमान करते हुए हम अंधकार के बलों को देशों के ऊपर प्रभुत्व रखने से रोकते हैं। आपकी सत्यनिष्ठा, शांति, दया और सच्चाई हमारी सड़कों पर, हमारे विद्यालयों में, शहरों में और देशों में प्रबल होती है। प्रभु यीशु के नाम में
आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 6 से लेकर 8 AMPC अनुवाद में। हालेलुया। और आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 1 से लेकर 15 और नीति वचन अध्याय 29 से लेकर 31। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 वचन 11 से लेकर 18 और इर्मया अध्याय 29। हालेलुया। ये समय गवाही का। हम जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे गवाह का। प्रेज द लॉर्ड। इस बहन का नाम शीतल जायसवाल है। ये आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की रहने वाली है और इनकी गवाही है कि दुष्ट आत्मा से पूरे 1 साल से परेशान थी। ये अपने घर पे कोई भी काम करती थी, कहीं भी काम करती थी तो ये बेहोश हो जाया करते थे। 1-2 घंटे 3 घंटे बेहोश हो जाया करती थी। फिर उन्होंने हमारे क्राइस्ट चर्च से चर्च में आया। फिर इन्होंने चर्च किया, यूथ और टीनेजर मीटिंग को अटेंड किया और संडे सर्विस को देखा। और जो हमारे लीडर ट्रेनिंग चल रही है उसको इन्होंने 4 क्लास देखा। अभी ये बता रहे हैं कि मैं 4-5 दिन हो गए, ये अभी बेहोश नहीं होती हैं, पूरी तरह से चंगी हैं और ये बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं और धन्यवाद करती हैं पास्टर आइजैक अग्रवाल सर का। थैंक यू सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया। और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। સ્પર્શ કર્યો અને ગળે લગાવ્યો તારો આનંદ દિલને ભરતો પ્રભુ હું કેટલો આભારી ધન્યવાદ જે સ્પર્શ કર્યો गड़े लगाव्यो तारो आनंद दिल ने भरतो प्रभु હું કેટલો આભારી
लव छू प्रभु तुझे साचे लव छू तुझे साचे लव छू तुझे साचे लव छू ચલો આપણે હાથ ઉઠાવી આભાર માની પ્રભુનો. તમારો મોં ખોલીને તેનો આભાર માનો. કહો આભાર પ્રભુ, ધન્યવાદ પરમેશ્વર, ધન્યવાદ. કહો ધન્યવાદ પરમેશ્વર, ધન્યવાદ પ્રભુ ઈસુ. બોલો પોતાના મોંથી, ધન્યવાદ પ્રભુ ઈસુ, ધન્યવાદ પ્રભુ ઈસુ. હું જીવન કરતા વધુ છું, હું જીવન કરતા વધુ છું, હું જીવન કરતા વધુ છું. ઈસુ ખ્રિસ્ત મારા પ્રભુ છે, ઈસુ ખ્રિસ્ત મારા પ્રભુ છે. હું પરમેશ્વરથી ભરેલો છું. કહો હું પરમેશ્વરથી ભરેલો છું. ખ્રિસ્ત મારી અંદર મહિમાની આશા છે, મારી સમજની આંખો ખુલ્લી છે. ઈસુ ખ્રિસ્ત મારા પ્રભુ છે, ઈસુ ખ્રિસ્ત મારા પ્રભુ છે. શૈતાનનું મારી અંદર કંઈ પણ નથી. બોલો, શૈતાનનું મારી અંદર કંઈ પણ નથી. શૈતાનનો મારો પર કોઈ અધિકાર નથી. બોલો, શૈતાનનું મારી અંદર કંઈ પણ નથી. શૈતાનનો મારી ઉપર કોઈ અધિકાર નથી. હું પરમેશ્વરનો સંતાન છું. બોલો, હું પરમેશ્વરનો સંતાન છું. હું પરમેશ્વરથી ભરેલો છું. હું પરમેશ્વરની સંતાન છું. હું પરમેશ્વરથી ભરેલો છું. ઓ ધન્યવાદ પરમેશ્વર, ધન્યવાદ, ધન્યવાદ, ધન્યવાદ. ધન્યવાદ પવિત્ર આત્મા અમારા જીવનોમાં તમારી સેવા માટે. ધન્યવાદ પરમેશ્વર તમારી કરુણા, દયા, પ્રેમ માટે. ધન્યવાદ, ધન્યવાદ અમને વિજય આપવા માટે. ધન્યવાદ પ્રભુ, તમે મહાન છો અને સર્વશક્તિશાળી છો અને તમારા જેવું કોઈ નથી. ધન્યવાદ આપે છે સમય માટે જે તમે અમને આપ્યો છે કે અમે તમારા વચનો દ્વારા સાંભળીએ, શીખીએ અને આગળ વધીએ. અમે કહીએ છીએ પ્રભુ, અમારા આત્મા, અમારા મસ્તિષ્ક ખુલ્લા છે તમારા વચનો દ્વારા સાંભળવા અને ગ્રહણ કરવા માટે. અને આ પ્રાર્થનાને અમે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. બેસી શકો છો તમે? વાહ વાહ વાહ. અને જોરથી બોલી શકે છે મહિમા. સારી રીતે બોલી શકો છો મહિમા. અને પડોશીને હાઈ ફાઈ આપી શકો છો. હાઈ ફાઈ, હાઈ ફાઈ, હાઈ ફાઈ. અને જોઈને એકબીજા સામે સ્માઇલ પણ આપી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. ચલો આપણે ઉઘાડીએ છીએ વચન, યોહાન 8મો અધ્યાય 32મું વચન. લખ્યું છે, અને તમે સત્ય જાણશો અને સત્ય તમને મુક્ત કરશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. યુ નો, પાસ્ટરે આપણને કહ્યું છે કે આપણે અંતના દિવસોમાં છીએ અને અંતના દિવસોમાં શૈતાનનું સૌથી મોટું હથિયાર હશે દગો આપવો. અને પાસ્ટરે કહ્યું કે પરમેશ્વરના સંતાનોને ધ્યાન આપવાનું છે કે તેઓ શૈતાનના દગામાં ના ફસાય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો જે વિશ્વમાં આપણે જીવી રહ્યા છીએ, દરરોજ કોઈ એક નવો દગો આવે છે. તમે દગો તૈયાર કર્યો કે તમે વેક્સિન લેશો તો તમે બચી જશો, માસ્ક લગાવશો તો બચી જશો. પણ તમને શરૂઆતથી એ ખબર હતી કે આ દગો છે, પણ ઘણાને તે વખતે પણ નથી ખબર ને હજુ ખબર છે. તેઓ હજુ પણ એ જ દગામાં જીવી રહ્યા છે. કેમ કે દગાનું સમાધાન છે સત્ય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પડોશીને કહો, દગાનું સમાધાન છે સત્ય. કદી ભૂલશો નહીં. ફરીથી બોલો, દગાનું સમાધાન છે સત્ય. સત્ય છે આ. જો તમે આ વિશ્વમાં જીતવા માંગો છો તો તમે સત્ય વિના જીતવાની ઈચ્છા નથી કરી શકતા. તમારે સત્ય જાણવું પડશે. જો તમે સત્ય નહીં જાણો તો પૂરા ચાન્સીસ છે કે તમે દગો ખાઈ જશો. અને કોઈ પણ વ્યક્તિ જે દગામાં છે તેનો વિનાશ સુનિશ્ચિત છે. કેમ કે દગાનો ઉદ્દેશ શું છે? વિનાશ. દગો કોઈને આગળ વધારવા માટે આપવામાં આવતો નથી. દગો કોઈને મારવા માટે આપવામાં આવે છે, તેને બરબાદ કરવા માટે આપવામાં આવે છે. તો
તે ઘણું જરૂરી છે કે તમારું તો મન તૈયાર કરો કે તમે સત્ય જાણશો. પડોશીને કહો સત્ય જાણશો. ત્યાં શું લખ્યું છે? ચલો ફરીથી વાંચો કે તમે સત્યને જાણશો. તમે સત્યને જાણશો એટલે કે સત્ય પોતાની જાતે નહીં આવે. તમારે જાણવું પડશે, તમારે મહેનત કરવી પડશે, તમારે સત્યને જાણવું પડશે, તમારે શોધ કરવી પડશે. જેમ મેં તમને વારંવાર કહ્યું છે કે તેઓ સાંભળેલી વસ્તુ પર વિશ્વાસ કરી લે છે, તેઓ પોતાની શોધ કરતા નથી. અને જો તેઓ શોધ કરે પણ છે તો તેઓ સાચી શોધ કરતા નથી. આજે કોઈને પણ કહો કે અરે એક વસ્તુ અહીંયા આવી થઈ ગઈ, તેઓ કહેશે ચલો અમે ગૂગલ કરી લઈએ. ગૂગલ તમને સત્ય નહીં જણાવે. ગૂગલ તમને સત્ય નહીં જણાવે. મીડિયા તમને સત્ય નહીં જણાવે. તમારા પુસ્તકો તમને સત્ય નહીં જણાવે. કેમ કે તેમને આ ઉદ્દેશ માટે લખવામાં આવ્યા નહોતા. પુસ્તક તમને જ્ઞાન આપવા માટે લખવામાં આવ્યું નહોતું. પુસ્તકો તમને એ સમયની સરકારનો દ્રષ્ટિકોણ સમજાવવા માટે લખવામાં આવી હતી. તો તમારું મન તૈયાર કરો કે તમે સત્યને જાણશો, કેમ કે સત્ય તમને સ્વતંત્ર કરશે. સત્ય જ છે જે તમને સ્વતંત્ર કરી શકે છે. કોઈ પણ હોશિયાર વ્યક્તિ હશે જે તમને કહી દેશે કે આગળ વધવા માટે સ્વતંત્રતા જોઈએ છે. લોર્ડ હાલેલુયા. પડોશીને કહો સત્યને જાણો, સત્યને જાણો. અને દગા સાથે એક વસ્તુ એ પણ છે કે દગો આપવા વાળો ખુશ થઈ શકે છે કે મેં દગો આપી દીધો. બાળપણથી જે આપણે રમત રમ્યા હતા એ બધા આવાજ હતા, દગો આપવા વાળી રમતો. તો જ્યારે આપણે કોઈને મૂર્ખ બનાવતા હતા આપણે ખુશ થઈ જતા, જો આપણે તેને મૂર્ખ બનાવી દીધો. પણ દગા સાથે એક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ પણ છે કે દગો આપવા વાળો ત્યારે જ દગો આપી શકે છે જ્યારે પહેલે દગો ખાઈ ચૂક્યો હોય. એવા લોકો છે અહીંયા. કોઈ પણ વ્યક્તિ જેને પોતે દગો નથી ખાતો તે બીજાને દગો નથી આપી શકતો. ઘણા લોકોને લાગે છે કે તેઓ બીજાને દગો આપ્યો, પણ નથી આપ્યો. કેમ કે સૌથી પહેલા તેમણે પોતાને દગો આપ્યો. કેમ કે શૈતાન જ્યારે બીજાને દગો આપી રહ્યો છે, શૈતાને સૌથી પહેલા પોતાને દગો આપ્યો. કેમ કે તને ખ્યાલ આવી ગયો કે પરમેશ્વરનો વિરોધ જઈ શકે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો કદી પણ પોતાના જીવન બીજાઓને દગો આપીને ખુશ ના થાઓ. કેમ કે જ્યારે તમે બીજાઓને દગો આપવા જઈ રહ્યા, સૌથી પહેલા તમે કોને દગો આપ્યો છે? પોતાની જાત. જો તમે પોતાને દગો નહીં આપો તો તમે બીજાઓને દગો નહીં આપી શકો. અસંભવ થઈ જશે. ઘણા લોકોને નથી ખબર. તો સત્યને જાણો અને સત્ય તમને સ્વતંત્ર કરશે. સત્યને જાણશો તો સત્યને જાણવું કોનું કામ છે? તમારું. પ્રેઝ ધ લોર્ડ હાલેલુયા. અને સત્ય શું છે? યોહાન 17:17 સત્યથી તેઓને પવિત્ર કર, તારું વચન સત્ય છે. ઘણા લોકો છે ઓ સત્ય શું છે? દ્રષ્ટિકોણ છે. નહીં, સત્ય શું છે? પરમેશ્વરનું વચન. તો તમને કોઈ પણ કહી શકે છે કે મારી વાત સાચી છે. જો એ વાત પરમેશ્વરના વચનથી મેળ નથી ખાતી તો એ સત્ય નથી. તે કંઈ પણ હોઈ શકે છે. જે તમે સાંભળ્યું છે તેને કહેવા વાળો તમારો સંબંધી હોઈ શકે છે, તમારા કુટુંબીજન હોઈ શકે છે, તમારા મિત્રો હોઈ શકે છે, મીડિયા હોઈ શકે છે. નહીં, પણ જો એ વાત જે તેમણે કહી છે વચન સાથે મેળ નથી ખાતી તો એ સત્ય નથી. સિમ્પલ. આ તમારી ઘણી સહાયતા કરશે. ઘણી સહાયતા કરશે કે ઓ જ્યારે તમે સત્યને જાણી રહ્યા છો. સત્ય શું છે? સત્ય પરમેશ્વરનું વચન છે. પરમેશ્વરના વચનની બહાર કોઈ પણ સત્ય નથી. તો કહી શકે છે આ સત્ય છે, જો એ વસ્તુ પરમેશ્વરના વચનમાં નથી તો એ સત્ય નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પછી કહો પરમેશ્વરના વચનની બહાર કોઈ સત્ય નથી. તમને ખ્યાલ છે ઘણા લોકોને આ નથી ખબર. તો ઘણા લોકો વચનની બહાર જ જીવે છે અને તેમને લાગે છે તેઓ સત્યમાં જીવી રહ્યા અને તેઓ આગળ વધી રહ્યા છે. પરમેશ્વરના વચનની બહાર કોઈ સત્ય નથી. જેટલું જલ્દી તમે આ જાણી લેશો એટલું જલ્દી તમે તેના દ્વારા જીવવાનું શરૂ કરી દેશો. એટલું તમારી માટે ભલું છે કે વચનની બહાર કોઈ સત્ય નથી. એટલે એનો અર્થ છે કે ડોક્ટર કહી શકે છે તમારી અંદર કેન્સર છે, પણ વચન જો કહે છે કે તમે સાજા છો તો તમે સાજા છો. કેમ કે બીમારી પરમેશ્વરના વચનની બહાર છે. પરમેશ્વરે કોઈને પણ બીમાર નથી બનાવ્યા.
ડોક્ટરનો રિપોર્ટ કહી શકે છે કે કેન્સર છે, પણ એ સત્ય નથી. સત્ય શું છે? જે વચન કહે છે કે તમારી અંદર પરમેશ્વરનું જીવન છે, તમે બીમાર નથી પડી શકતા. આ શું છે? સત્ય છે. સત્ય એ જ છે જે વચનની અંદર છે. તો પડોશીને કહો, સત્યને જાણશો અને સત્ય તમને સ્વતંત્ર કરશે. ચલો, ગીતશાસ્ત્ર 91:4. તે પોતાના પીછાથી તને ઢાંકશે અને તેની પાંખો તળે તને આશ્રય મળશે. તેની સત્યતા ઢાલ તથા બખ્તર છે. પરમેશ્વરનું સત્ય તમારું ઢાલ છે. પરમેશ્વરની સત્ય તમારું બખ્તર છે, કવચ છે તમારું. જો તમારી પાસે પરમેશ્વરનું સત્ય છે તો તમે સુરક્ષિત છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? લખ્યું છે ત્યાં કે તે પોતાના પીછાથી તને ઢાંકશે અને તેની પાંખો તળે તને આશ્રય મળશે. અને તેના પીછાથી તને ઢાંકશે. હવે પીછાને ઢાંકશે નો અર્થ એ નથી કે પરમેશ્વરના પીછા છે. અને તેના પાંખો તને આશ્રય મળશે એનો અર્થ એમ નહીં કે પરમેશ્વરની પાંખો છે. આ શું છે? કવિતાની ભાષા છે કે તને પીછાથી તને ઢાંકશે અને તું તેના પાંખો તને આશ્રય મળશે. તેનું સત્ય હવે તમે બતાવી રહ્યો છે. આ પીછા અને પાંખો શું છે? પરમેશ્વરનું સત્ય. તેનું સત્ય તારી માટે ઢાલ અને બખ્તર બનશે. ઘણા લોકો છે, ઓ પરમેશ્વર મને બચાવો, પણ જો તમારી પાસે તેનું સત્ય છે તો પહેલેથી બચેલા છો. તમારે પરમેશ્વર માટે બૂમો પાડવાની જરૂર નથી કે મને બચાવો. તેને કહી દીધું કે પરમેશ્વરનું સત્ય તારી માટે ઢાલ અને બખ્તર છે. જો તમારી પાસે સત્ય છે તો તમારે બૂમો નહીં પાડવી પડે કે પરમેશ્વર આવો અને મને બચાવો. એ જ લોકો બૂમો પાડે છે, આવો અને મને બચાવો, જેમની પાસે સત્ય નથી. અહીંયા લખેલું છે કે તેનું સત્ય તારી માટે શું બનશે? ઢાલ અને બખ્તર. એટલા માટે બાઇબલ કહે છે કે વચનોને જાણો, સત્યને જાણો. ઘણા લોકો ડરેલા છે. કેમ? કેમ કે તેમની પાસે સત્ય નથી, અને નહીં કે તેઓ સત્યને જાણવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. એક જ જગ્યા છે ચર્ચ, જ્યાં તમને કહેવામાં આવે છે કે સત્યને જાણો, અને તેમને લાગે છે કે ઓ નહીં, ત્યાં ધર્મ બદલવામાં આવે છે, ત્યાં તમારું બ્રેઇન વોશ કરવામાં આવી રહ્યું છે. નહીં, ત્યાં સત્ય બતાવવામાં આવી રહ્યું છે. અમે અહીંયાથી તમને સત્ય બતાવીશું. મીડિયા તમને ખોટું બતાવી રહ્યા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો પડોશીને કહો, પરમેશ્વરનું સત્ય મારું ઢાલ છે. કોનું સત્ય? પરમેશ્વરનું. જો તમારી પાસે સત્ય છે, તમારે ડરવાની જરૂર નથી. તમે સુરક્ષિત છો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. ચલો, બીજો કોરિન્થીનું પુસ્તક 10મો અધ્યાય 4થું વચન. કેમ કે અમારી લડાઈના હથિયાર સાંસારિક નથી, પણ દેવથી સહાય કિલ્લાઓને તોડી પાડવાને તેઓ સમર્થ છે. એમપીસી પણ જોઈ શકીએ છીએ આપણે. એમપીસી તેણે કહ્યું કે આપણા લડાઈના હથિયાર સાંસારિક નથી. એ પણ સત્ય છે કે તમે એક લડાઈમાં છો. એવું ન વિચારો કે જે લડાઈ છે તમને દેખાતી નથી, બોમ્બ નથી ફૂટી રહ્યા, તો લડાઈ નથી ચાલી રહી. લડાઈ ચાલી રહી છે, અને પહેલાથી ઘણી મોટી લડાઈ ચાલી રહી છે. અને લડાઈ શેની છે? તમને દગો આપવાની. પણ બાઇબલ આપણને કહે છે કે ધ વેપન્સ ઓફ અ વોરફેર આર નોટ ફિઝિકલ. તેઓ શારીરિક નથી, માંસ અને લહુથી નથી બન્યા, પરંતુ તે પરમેશ્વર દ્વારા સામર્થ્ય છે એ કિલ્લાઓને તોડી પાડવા માટે. તમારે આ લડાઈના હથિયારોનો ઉપયોગ કરવાનો છે. અને લડાઈના હથિયાર અમે તમને જણાવ્યા કે લડાઈના હથિયાર શું છે. તમને લાગે છે કે લડાઈ નથી ચાલી રહી, તો તમે દગામાં છો. એક લડાઈ ચાલી રહી છે, અને આ લડાઈ તમારા ઘરનું ભોજન કરવાની નથી. લડાઈ એનાથી મોટી છે. જો તમે આ લડાઈ નહીં લડો તો ઘરમાં તમારું ખાવાનું પણ મળશે નહીં. જ્યારે લોકડાઉન હતું તો કોણ જમવાનું બનાવી શક્યું હતું? કોની પાસે પૈસા હતા? કોણ બિઝનેસ કરી શક્યું હતું? પછી હવે ખુલી ગયું છે. લોકો જાણે મારે આ કરવાનું છે, મારે પેલું કરવાનું છે. નહીં, અમારી પાસે પ્રાર્થના કરવાનો સમય નથી, આત્માઓ નથી જીતી શકતા, 2 વર્ષમાં પૈસા ના કમાયા, અમે શું કરીશું? હવે પૈસા કમાઈશું. હવે તો મેં કહ્યું કે બુદ્ધિ આવી જવી જોઈતી હતી કે પ્રાર્થના કેટલી જરૂરી છે, આત્માઓ જીતવી કેટલી જરૂરી છે, ચર્ચ જવું કેટલું જરૂરી છે. જો ચર્ચે ન કહ્યું હોત કે આ દુનિયા ખુલી છે, તો આ દુનિયા કદી ખુલી ન હોત. કેમ કે જે યોજનાઓ તેમને બનાવી હતી કે લોકડાઉન કદી ખતમ જ ના થાય, તમારા ચહેરાથી કદી માસ્ક હટે જ નહીં, આ તેમની યોજનાઓ હતી. હજુ પણ તેમની આ યોજનાઓ છે. અને ધીરે ધીરે તો બોલવાનો પ્રયત્ન કરે છે, કેમ કે આપણે તમે પ્રાર્થના કરી રહ્યા હતા. આવું ન થયું, પણ ઘણા બધા ખ્રિસ્તીઓ છે જે હજુ પણ પ્રાર્થના નથી કરી રહ્યા. તેઓ વચન નથી વાંચી રહ્યા, તેઓ આત્માઓ નથી જીતી રહ્યા, કેમ કે તેમને ખ્યાલ નથી કે શું થઈ રહ્યું છે. તેમને લાગે છે કે લડાઈ પૂરી થઈ ગઈ છે, પણ લડાઈ વધી રહી છે. લડાઈ વધુ તીવ્ર થઈ રહી છે. એ જ કારણ છે કે આ લડાઈમાં આપણે લડાઈના હથિયારો લગાવવાના છે, જે શારીરિક નથી. એ શું છે? આત્મિક છે. સૌથી વધુ મોટું શું છે? તમારી પ્રાર્થનાઓ.
તમારી પ્રાર્થનાઓ તમે કોઈ પણ દિવસ એવો નથી જવા દેવા શકતા, પ્રાર્થના નથી કરી રહ્યા. તમે કોઈ પણ દિવસ એવો જવા નથી દેતા જ્યાં તમે આત્માઓ નથી જીતી રહ્યા. વિચાર કરીને જો કે કોઈએ મને ઈસુના વિષયમાં ન બતાવ્યું હોત તો હું આજે ઈસુની વિરુદ્ધમાં કામ કરી રહ્યો હોત. એવા ઘણા બધા છે જેમને તમે ઈસુ ખ્રિસ્તના વિષયમાં જણાવી શકો છો. કોઈ કહે છે કે નહીં પાસ્ટર, કે અમે શું છે ઘરમાં કામ કરીએ છીએ. તમને ખ્યાલ છે નામાન જે સેનાપતિ હતો, બાઇબલ કહે છે તેને સુવાર્તા તેના ઘરમાં કામ કરવાની છોકરીએ સંભળાવી. જો તમે હોટલમાં વેઇટર છો, તમને ખ્યાલ નથી, જે લોકોને તમે ભોજન ખવડાવો છો તે લોકો સુધી કદાચ અમે પહોંચી પણ ન શકીએ. જો તમે એક કાર્પેન્ટર છો, જે મોટા લોકોના ઘરમાં તમે કાર્પેન્ટરનું કામ કરો છો, એ ઘરોમાં આપણે કદાચ પહોંચી પણ ના શકીએ. પણ તમે ત્યાં શું છો? પરમેશ્વરના મોકલેલા વ્યક્તિ. તો ન વિચારો કે હું આ કામ કરી રહ્યો છું. વાત કામની નથી, પણ તમને ખ્યાલ છે તમે એ કામ કેમ કરી રહ્યા છો. જે પણ નોકરી તમે કરી રહ્યા છો, બિઝનેસ તમે કરી રહ્યા છો, એ પરમેશ્વરે તમને આપ્યો છે જેથી તમે પરમેશ્વરના સત્યને લોકો સુધી લઈ જઈ શકો. જો તમે ઓટો ચલાવો છો તો એ લોકો જે તમારી ઓટોમાં બેસે છે તેમના સુધી પહોંચવું અસંભવ છે. જે લોકો તમારા ત્યાં ચા પીવા આવે છે તેમના સુધી પહોંચવું અસંભવ છે. સિવાય તમારે તમારું મન બનાવવાનું છે કે કે આ લડાઈના હથિયારોને હું લગાવીશ, જે લોકોને હું મળું છું તે લોકો માટે હું પ્રાર્થના કરીશ. ન વિચારો કે તમે બેકાર છો, તમે કામ ના છો, પણ તમારે તમારી જે વેલ્યુ છે તે હિસાબે કામ કરવાની જરૂર છે. ચલો એક વધુ વચન વાંચીએ. દાનિયેલ 12. સુગનો અંતરિક્ષના પ્રકાશની માફક અને ઘણાઓને નીકીમાં પાડી લાવનારોને સદા સર્વકાળ તારાઓની માફક પ્રકાશ છે. કહો, સર્વદા તારાઓની માફક પ્રકાશમાન રહેશે. આ કેવળ પરમેશ્વરના ઘરના તારા છે જે હંમેશા ચમકે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળ્યું તમે શું લખ્યું છે? સર્વદા તારાની જેમ. શેના સમાન? કેટલા અમીર લોકો છે જે મરી ગયા આજે ચમકી રહ્યા છે. પરંતુ વિચાર કરીને જો આત્મા જીતી રહ્યા તેઓ હંમેશા ચમકે છે. ઇબ્રાહિમ આજે પણ ચમકી રહ્યો છે. ઈસાક હજુ પણ ચમકી રહ્યો છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. દાઉદ હજુ પણ ચમકી રહ્યો છે. હાલેલુયા. તો તમે તમારું મન તૈયાર કરો, કયા તારો બનવાના છો. આજે તમે આત્માઓ જીતી રહ્યા છે, તમે હંમેશા માટે ચમકશો. હંમેશા માટે. તમે કદી નીચે નથી જવાના. પણ ઘણા લોકોને આ ખબર નથી. ઘણા લોકો આત્મા જીતવાનો પ્રયાસ નથી કરી રહ્યા. તેઓ કહે છે આત્મા જીતીને અમને શું મળશે? આત્મા જીતવા દ્વારા તમે સર્વદા માટે ચમકશો. સર્વદા માટે તમારો પ્રકાશ ઓછો નહીં થાય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો તમે તમારું મન તૈયાર કરવું પડશે. તમે એ તારો બનશો જે હંમેશા માટે ચમકી રહ્યો છે. અને કયા તારા છે જે ઘણાને સત્યનિષ્ઠ બનાવે છે. સ્વર્ગમાં પણ તમે ચમકશો. સ્વર્ગમાં પણ તમને કંઈક મળશે. નેતા બનવા માટે, અભિનેતા બનવા માટે પરમેશ્વર તમને કંઈ નહીં આપે. પણ હા, જ્યારે તમે લોકોને સત્યનિષ્ઠ બનાવી રહ્યા છો, તમે પરમેશ્વર દ્વારા હંમેશા ચમકશો. આ એ સત્ય છે જેના દ્વારા તમારે જીવવાનું છે. કે હું જેના સંપર્કમાં આવું, હું તેને શું બનાવી દઉં? સત્યનિષ્ઠ. તેને ઈસુ ખ્રિસ્તના વિષયમાં જણાવું, તેને હું સત્ય જણાવું. એક વ્યક્તિની તમે સૌથી વધુ સહાયતા કરી શકો છો તેને સત્ય જણાવીને. કેમ કે જ્યાં સુધી તમે એક વ્યક્તિને સત્ય નથી કહેતા તે દગામાં છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તો જો તમે કોઈની સહાયતા કરવા માંગો છો તેને સત્ય જણાવી દો. સવાલ એ છે કે શું તમે બીજાઓની સહાયતા કરો છો? જેના સંપર્કમાં તમે આવો છો શું તમને સત્ય જણાવો છો? કેમ કે સત્ય છે જે તમને દગામાંથી બહાર નીકાળશે. તો તમે તમારું મન તૈયાર કરો કે તમે શું બનશો? સત્યના પ્રચારક. સત્યના પ્રચારક. સત્યને જણાવવાવાળા. લખ્યું છે ત્યાં શીખવવા વાળાની ચમક. હું ને તમે જે બીજાઓને શીખવીશું તેમની શું થશે? ચમક આકાશના મંડળની જેમ. કોના જેવી? બોલો. શીખવવા વાળાની ચમક આકાશ મંડળની જેમ હશે. આકાશ મંડળની જેમ. વિચાર કરીને જો, આકાશ મંડળની જેમ. આ જે કામ હતું જ્યારે નવો હતો ત્યારે મેં કહ્યું હતું ને હું શીખવીશ લોકોને, હું લોકોને સાચો રસ્તો દેખાડીશ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પણ ઘણા લોકોને નથી ખબર. ઘણા લોકો ઈસુ ખ્રિસ્તમાં આવ્યા પણ તેઓ ઈસુ ખ્રિસ્તને શીખવ્યું નહીં. પરમેશ્વર ઈચ્છે છે કે આપણે બીજાઓને શીખવીએ. ન કહો કે મારી પાસે શીખવવા વાળા નથી. જેઓ આપ તમારી આજુબાજુ છે, પરમેશ્વર ઈચ્છે છે કે તમે તેમના સુધી પહોંચો. કોઈને પણ છોડો નહીં. તેમને શીખવો, તેમની માટે પ્રાર્થના કરો. જ્યારે તમે ઈમાનદારીથી કામ કરી રહ્યા છો, પરમેશ્વર તમને આગળ વધારી રહ્યો હશે. કે બાઇબલ કહે છે જે વ્યક્તિ પરિશ્રમ કરે છે તેના પર ધ્યાન આપ. તે રાજાઓ સામે ઊભો રહેશે, મનુષ્યોની સામે ઊભો નહીં રહે. તમારું કામ શું છે? આ સત્ય પર મનન કરવું.
કે હું મારા કામને સારી રીતે કરું. જ્યારે હું મારું જીવન જોઉં છું, કહું છું વાવ, ધન્યવાદ થાવ પરમેશ્વરને કે તેનું વચન મારા જીવનમાં પૂરું થઈ રહ્યું છે. કેમ કે હું વચનને જે પ્રમાણે તે છે એ પ્રમાણે લેવા માંગુ છું. જો તમે 50નો નોટ આપશો તો હું એને 50નો નોટ માનીશ, 40 નહીં માનું. તો જ્યારે મારી પાસે વચન આવે છે, હું વચનની જેમ ઉપયોગ કરું છું. કેમ કે આ વચન સત્ય છે, હું તેને સત્ય માનું છું. જ્યારે મેં મારા જીવનની શરૂઆત કરી, મેં કહ્યું હો હું આ વચન દ્વારા જીવીશ. મેં તમને કહ્યું હતું હું આ દુનિયા બદલીશ, નહોતું કહ્યું મેં? હું બદલી રહ્યો છું. જ્યારે તમે ઈમાનદારીથી પરમેશ્વરનું કામ કરી રહ્યા છો, પરમેશ્વર તમને આગળ વધારશે. ઘણા લોકો નથી વધી રહ્યા કેમ કે જે પરમેશ્વરનું કામ છે તેઓ ઈમાનદારીથી નથી કરી રહ્યા. ત્યાં લખ્યું છે શીખવાવાળાની ચમક આકાશ મંડળ જેવી હશે. કેવી હશે? હું પણ એકલો મુંબઈમાં આવ્યો, પણ હું કેટલો મોટો થઈ ગયો. કેટલા લોકો એકલા હતા, આજે પણ એકલા જ છે. પહેલા પણ ગરીબ હતા, આજે પણ ગરીબ છે. હું નથી. મેં તમને કહ્યું 194 રૂપિયા લઈને આવ્યો હતો, કોઈને જાણ્યા વગર. આજે હું અહીંયા છું, મને આખું દુનિયા જાણે છે. આખી દુનિયા, દરેક જણ મને માંગે છે. કેમ? ત્યારે શીખવાવાળાની ચમક કેવી હશે? આકાશ મંડળની જેમ. કેમ કે મેં મારું મન તૈયાર કર્યું હતું કે હું એકલું આખા દુનિયાને બચાવીશ. હું બચાવીશ, ચિંતા ના કરો. મેં મારું મન તૈયાર કર્યું છે. મેં નથી વિચાર્યું કે મારી પાસે પૈસા છે. મને નથી ફરક પડતો મારી પાસે ખાવા માટે છે કે નહીં, પણ ઘણા લોકોને તે જ ફરક પડે છે, ખાવા માટે છે કે નહીં, પૈસા છે કે નહીં. મને કદી એ વસ્તુની ચિંતા છે કે નથી, કે ન થવાની છે. મારું મન એ છે કે શું હું સત્યને ફેલાવી રહ્યો છું, અને મને ખ્યાલ છે જ્યારે હું સત્યને ફેલાવીશ તો ફાયદા પણ કોને થશે? મને જ. કેટલા લોકો છે જે સત્યના પ્રચારક છે? કેટલા લોકો છે જે પોતાની સેવાને ગંભીરતાથી લે છે? મેં લીધી અને હું કરી રહ્યો છું. વિચાર કરીને જુઓ, ઘણા લોકો છે જેઓ કંઈ નથી કરી રહ્યા કેમ કે તેમણે આ વચનો દ્વારા જીવવું અસ્વીકાર કરી દીધો. તેઓ ગરીબ છે, પરેશાનીમાં છે. હાલેલુયા. પડોશીને કહો પરમેશ્વરનું સત્ય. પરમેશ્વરનું સત્ય. કોનું સત્ય? કોનું સત્ય? તમે પણ તમારું મન તૈયાર કરો છો કે સત્ય તમારી માટે સૌથી મોટું હશે. તમે સત્ય દ્વારા જીવશો. જે અમે તમને કહી રહ્યા છીએ તે કરો. જો અમે તમને કહી રહ્યા છીએ પ્રાર્થના કરો તો તમે કરો. અમે કહીએ આત્મા જીતો તો તમે જીતો. દશમાંશ આપવાનું કહીએ તો આપો. પાર્ટનરશિપ આપવાનું કહીએ તો કરો. આ વસ્તુઓ તમને આગળ લઈ જશે. અને બીજી વસ્તુ, આ વસ્તુને હૃદયથી કરો. ખોટી લડાઈઓ ન લડો. ખોટી લડાઈઓ ના લડો. એ લડાઈઓ તમારે નથી લડવાની. એ લડાઈઓને તમે ન લડો. તમારું કામ શું છે? શીખાવવું, પ્રચાર કરવો, પ્રાર્થના કરવી. આ કામમાં તમે લાગ્યા રહો. જેના પણ સંપર્કમાં તમે આવો છો. હું નથી કહી રહ્યો કે તમારી નોકરી છોડી દો. હું શું કહી રહ્યો છું કે જે નોકરી તમે કરી રહ્યા છો ત્યાં બધાને ઈસુના વિષયમાં જણાવો. તેમને જાણવા દો ઈસુના વિષયમાં. એટલા માટે પરમેશ્વર તમને ત્યાં મોકલ્યા છે. જે સ્કૂલમાં તમે છો ત્યાં લોકોને જણાવો ઈસુના વિષયમાં. આગળ જાઓ અને તેમને જણાવો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? પડોશીને કહો, સાંભળી રહ્યા છો તમે? સાંભળી રહ્યા છો તમે? હેલો. પાકું કહો, શીખવાવાળાની ચમક. શીખવાવાળાની ચમક કે શીખવાવાળાની ચમક. તમે તમારું મન તૈયાર કરી શકો તમારે શું બનવું છે. મેં તમને કહ્યું મને છોડી દેવો સૌથી ખતરનાક છે. હું જ છું જે દુનિયા ચલાવીશ. મેં તમને ત્યારે પણ કહ્યું હતું, 20 વર્ષ પહેલા, આજે પણ કહું છું. મેં તમને કહ્યું જો મને છોડીને જતા રહ્યા લોકો, તમે પછી આમને જાણો છો, તમે કહેશો 20 વર્ષ પહેલા તેમની સાથે હતા, પતિ છોડીને ભાગી ગયા. તમારાથી મોટા કોઈ મૂર્ખ નહીં હોય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો જો અમે તમને કહી રહ્યા તેને દિલથી કરો. મેં તમને એ દિવસે પણ કહ્યું હતું, આ દુનિયાને હું જ ચલાવીશ, આ દુનિયાને હું જ બદલીશ. હું મારા રસ્તા પર છું. તમને એવું લાગે છે કોઈ બીજો આવવાનો છે દુનિયા બદલવા માટે? મારો ચહેરો જોઈ લો, ફોટો ખેંચી લો. આ જ વ્યક્તિ છે જે 20 વર્ષથી કહી રહ્યો હતો કે દુનિયાને બદલશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. અહીંયા છો તમે? કહો શીખવાવાળાની ચમક. શીખવાવાળાની ચમક. તો શું બનો? શીખવાવાળા. પડોશીને કહો શીખવાવાળા. શીખવાવાળા. કેમ કે ચમક કોની છે? શીખવાવાળાની. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને તેઓ કેવી રીતે ચમકશે? હંમેશા માટે. હંમેશા માટે. હંમેશા માટે. એટલે તમારું જે નામ છે સર્વદા માટે બન્યું રહેશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાંભળી રહ્યા છો તમે? ઘણા લોકોનું નામ નથી. ઘણા લોકોને કહી દીધું મા બાપે કે જા, અમે તારી માટે મરી ગયા છે.
જો ઈસુ ખ્રિસ્ત માટે આ કહ્યું છે તો સારું, પણ તેમના ખોટા કામના કારણે તમને કહ્યું છે. તમારી સાથે એવું ન થવા દો. તમે શું છો? ચમકવા માટે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. ચાલો આજથી આપણે જે પાસ્ટરે ગયા અઠવાડિયે શીખવ્યું તેને આપણે શીખવા વાળા. કેમ કે મને ખ્યાલ નથી કેટલા લોકો, તમારામાંથી કેટલા લોકો રાતે જાગીને સાંભળો. ઘણા લોકો પાસ્ટર ક્રિસ શીખવે છે તો પણ નથી શીખતા. તો કે ઓ પૈસા નથી, ડેટા ખતમ થઈ ગયો. મેં કહ્યું ડેટા કેવી રીતે ખતમ થઈ ગયો? તમને ખ્યાલ નથી આ સત્ય કેટલું જરૂરી છે. કોઈ કહ્યું ઓ જ્ઞાન માટે ઘણા પૈસા લાગે છે. મેં કહ્યું જ્ઞાન માટે પૈસા નથી લાગતા. તમને એવું લાગે છે જ્ઞાન મોંઘું છે. જે દિવસે અજ્ઞાનતાનું બિલ તમારી પાસે આવશે તમને ખ્યાલ આવી છે અજ્ઞાનતા વધારે મોંઘી છે. કેટલા લોકોને સમજમાં આવ્યું? ઘણા લોકોને જ્ઞાન મોંઘું લાગે છે, પણ અજ્ઞાનતા ઘણી વધારે મોંઘી છે. ઘણા લોકો છે જે અજ્ઞાનતાનું પરિણામ ઉઠાવી રહ્યા છે, કેમ કે જ્ઞાન માટે પૈસા નતા તેમની માટે આપવા માટે. કાર ખરીદવા માટે તેમની પાસે પૈસા છે, પણ ભણવા માટે તેમની પાસે પૈસા નથી. પિક્ચર જોવા માટે તેમની પાસે ડેટા છે, પણ સત્ય જાણવા માટે તેમની પાસે ડેટા નથી. કેમ કે તમને ખબર નથી કે વચન તેમની સાથે શું કરી શકે છે. કેમ તો તમે તમારું મન બનાવો વચન શીખવા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પડોશીને કહો વચન શીખો, વચન શીખો. વચન તમારું ઢાલ છે, વચન તમારો ઢાલ છે. પરમેશ્વરનું વચન તમારો ઢાલ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ચલો કોલોસીઓનું પુસ્તક 1 અધ્યાય 1 વચનથી. આ જે લેટર છે એ પાઉલ પ્રેરિતે કોલોસી નામનું શહેર જ્યાં ચર્ચ હતું તેમને લખ્યું છે કોલોસીમાંના ખ્રિસ્તમાં પવિત્ર તથા વિશ્વાસી ભાઈઓ, લખિતન દેવની ઈચ્છાથી થયેલો ઈસુ ખ્રિસ્તનો પ્રેરિત પાઉલ અને ભાઈ તિમોથી, એટલે કે તિમોથી અને પાઉલ પ્રેરિત તેમને પત્ર લખી રહ્યા છે. લખ્યો નેક્સ્ટ. મેં કહ્યું ને આ તેઓ કોલોસી નામનું શહેર હતું, ત્યાં રહેતા લોકોને આ લેટર લખ્યો. कुलुस्से में रहते हैं, मैंने कहा ना कुलुस्से नामक शहर में जो लोग रहते थे विश्वासी थे, उनको ये लेटर लिखा. તમને દેવ આપણા બાપ તરફથી તથા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તરફથી કૃપા તથા શાંતિ થાઓ. એ શું ઈચ્છે છે કે તમારી પાસે શું હોય? શાંતિ હોય. તમારી પાસે શું હોય? કૃપા હોય. પરમેશ્વર નથી ઈચ્છતો કે તમે જીવનમાં સંઘર્ષ કરો. ઈસુ ખ્રિસ્તે કહ્યું કે મારો અનુગ્રહ તારી માટે પૂરતો છે. ઘણા લોકોના જીવનમાં શાંતિ નથી, અને પરમેશ્વરની ઈચ્છા શું છે? શાંતિ. આ પરમેશ્વરની ઈચ્છા છે, અને આ તમારી પાસે હોવી જોઈએ. જો આ પરમેશ્વરની ઈચ્છા છે તો તે તમારા જીવનમાં હોવી જોઈએ. તેણે કહ્યું કે આપણા પિતા પરમેશ્વરના તરફથી તમને કૃપા અને શાંતિ પ્રાપ્ત થતી રહે. પરમેશ્વરની ઈચ્છા શું છે? તમને અનુગ્રહ અને શાંતિ મળે. બોલો અનુગ્રહ અને શાંતિ. પણ એક વસ્તુ એક પણ છે, અનુગ્રહ અને શાંતિ ક્યાંથી આવશે? કેવળ પરમેશ્વરથી. કોઈ પણ બીજી વસ્તુ તમને અનુગ્રહ અને શાંતિ આપી શકતા નથી. પૈસા તમને અનુગ્રહ નહીં આપે, પૈસા તમને શાંતિ નહીં આપે. નોકરી તમને અનુગ્રહ નહીં આપે, નહીં શાંતિ આપે. પરમેશ્વર છે જે તમને અનુગ્રહ અને શાંતિ આપશે. આ કેવળ પરમેશ્વર પાસે છે, દરેક જણ પાસે આ નથી. સાંભળી રહ્યા છો તમે? જો તમે આ બીજે કસેથી પાવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છો, તમે ખોટી જગ્યાએ શોધી રહ્યા છો. તેને ખબર છે આપણા પિતા પરમેશ્વર તરફથી તમને અનુગ્રહ અને શાંતિ પ્રાપ્ત થતી રહે. એટલે કે અનુગ્રહ અને શાંતિ કેવળ પરમેશ્વર તરફથી છે. તેને ભૂલશો નહીં. તો તમને જ્યારે એવું લાગે કે ઓ મારું મન વ્યાકુળ છે, તો આ શાંતિ ક્યાંથી મળશે? પરમેશ્વર તરફથી. આગળ. ત્યારથી તમારે સારું હંમેશા પ્રાર્થના કરીને દેવ જે આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો બાપ છે તેની આભા સ્તુતિ કરીએ છીએ. તેણે શું કહ્યું? અમે નિત્ય પ્રાર્થના કરીએ છીએ તમારી માટે. એવી રીતે જેમને તમે ઈસુ ખ્રિસ્તમાં લાવો છો, તમારું કામ શું છે? તેમની માટે પ્રાર્થના કરવી. તેણે જણાવ્યું આપણને, જો તમે એક સેલ લીડર છો, જો તમે એક પાસ્ટર છો, તો તમે શું કરી રહ્યા છો? તેમની માટે પ્રાર્થના જે તમારા સેલમાં આવે છે, જે તમારા ચર્ચમાં આવે છે, સર્વદા પ્રાર્થના કરો છો. જેમને તમે ઈસુ ખ્રિસ્તની સુવાર્તા સંભળાવો છો તેમની માટે પ્રાર્થના કરો છો. તેણે કહ્યું કે અમે તમારી માટે નિત્ય પ્રાર્થના કરીએ છીએ. દેવ જે આપણા પ્રભુ ખ્રિસ્ત બાપ છે તેની આભા સ્તુતિ કરીએ છીએ. તેમની માટે શું કરી રહ્યો? આભાર. કેવો પ્રભુ, તેઓ સારા છે, તેઓ આગળ વધી રહ્યા છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ધન્યવાદ તેમને મને આપવા માટે. હાલેલુયા. એવું નહીં કે ઓ પ્રભુ તેઓ ખરાબ છે, તેઓ મરી જાય તો સારું છે. એવી પ્રાર્થના નહોતો કરી રહ્યો. એ એમની માટે ધન્યવાદ કરી રહ્યો હતો. તો કે જો મારા સેલના મેમ્બર બહુ ખડૂસ છે, આત્માઓ નથી જીતતા. આ પ્રાર્થના ન કરો. તેમની માટે શું કરો? આભાર સ્તુતિ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પડોશીને કહો આભાર માનો. ત્યારથી તમારે સારું હંમેશા પ્રાર્થના કરીને દેવ જે આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો બાપ છે તેની આભા સ્તુતિ કરે. તે કહી રહ્યો છે, તે પોતાનું જીવન તેમને બતાવી રહ્યો હતો. તે પોતાનું જીવન તેમને કેમ બતાવી રહ્યો હતો? જેથી તેઓ પણ તેની જેમ જીવે.
આખરે તેઓ આપણને ટીવી પર કેમ દેખાડે છે? જેથી તેમણે વેક્સિન લઈ લીધી, જેથી બીજા લોકો પર તેમને જોઈને વેક્સિન લઈ લે. જ્યારે તે જુઠ્ઠું છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. અમે તમારી માટે, બોલો અમે તમારી માટે. તો તમે શું કરો છો? બીજાઓ માટે પ્રાર્થના. તે પોતાની માટે પ્રાર્થના નહોતો કરી રહ્યો, તો બીજાની માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યો હતો. તો તમારું જીવન પણ એવું જ હોવું જોઈએ કે તમે બીજાઓ માટે પ્રાર્થના કરો. પોતાને પૂછો, બીજાઓ માટે કેટલી પ્રાર્થના કરો છો? આ એક કામ છે જે તમારે કરવાનું છે. પોતાના વિશે માટે પ્રાર્થના કરવાનું છોડીને બીજાઓ માટે પ્રાર્થના કરો. મને એક સાક્ષી કદી ભૂલતો નથી. હીલિંગ સ્કૂલમાં હતી, એક વ્યક્તિ પોતાની સાક્ષી આપી રહ્યો હતો સાજાપણાની. ઘણો પરેશાન હતો. આપણે જોયું ત્યાં કે ઘણા લોકો ત્યાં પાસ્ટર પ્રાર્થના કરે છે બીમારો માટે. એ ત્યાં હતો. ત્યાં કહ્યું કે તે સ્ટ્રેચર પર સૂઈ રહ્યો હતો. હું ઘણા વર્ષોથી પરેશાન હતો અને મને લાગી રહ્યું હતું મારી જ પરેશાની સૌથી વધારે છે. અને હું વિચાર્યું તો પાસ્ટર આવશે, પ્રાર્થના કરશે. પાસ્ટર આવશે ને મારી માટે પ્રાર્થના કરશે. હું મારી માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યો હતો. એક એક કરીને તેઓ લાવી રહ્યા હતા. બીમારોને બેસાડે છે. ખ્યાલ છે ને તમને કેવી રીતે ત્યાં થાય છે? તમે હમણાં બેઠા છો, એક એક કરીને બેઠા છો. એવી રીતે મીટિંગ પહેલાં એક એક કરીને બીમાર લાવતા હતા. એકને લાયા, અહીંયા મૂક્યો, બેસાડ્યો, અને બીજો લાયા અને બાજુમાં રાખ્યો. હું ત્યાં જવાની તૈયારી કરી રહ્યો હતો, મારા ઘરમાં પ્રાર્થના કરી રહ્યો હતો, અને ત્યાં લાવીને એમણે બેસાડ્યો, સ્ટ્રેચર પર સુવડાવ્યો. હું અહીંયા ઊંઘી રહ્યો હતો. થોડી વાર પછી મારી બાજુમાં એક બીજા વ્યક્તિને લઈને આવ્યા. એ વ્યક્તિની બીમારી મારા કરતાં એટલી મોટી હતી કે હું મારી પોતાની બીમારી ભૂલી ગયો અને પોતાની માટે પ્રાર્થના કરવાનું છોડી દીધું અને તેની માટે પ્રાર્થના કરવાનું શરૂ કરી દીધું. અને હું પ્રાર્થના તેની માટે કરી રહ્યો હતો. ઘણીવાર મીટિંગના ઘણા પહેલાં આવી જાય છે લોકો. તમે પણ મીટિંગમાં પહેલાં આવી ગયા, પાસ્ટર 3-4 કલાક પછી આવતા હતા. તેને કહ્યું કે હું 3-4 કલાક ભૂલી ગયો કે હું બીમાર છું અને હું તેની માટે હું પ્રાર્થના કરી રહ્યો હતો. અને હું તેની માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યો હતો. આ તો મારા કરતાં પણ વધુ બીમાર, આ તો મારા કરતાં વધુ પરેશાન. હું મારી બીમારી ભૂલી ગયો. હું તેની માટે પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો. હું તેની માટે પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો. 4 કલાક જ્યાં સુધી પાસ્ટર ના આવ્યા, હું આ જ કરી રહ્યો હતો. અને જ્યારે પાસ્ટર ક્રિસ આવ્યા, મેં જોયું હું સાજો થઈ ગયો હતો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જ્યાં સુધી હું મારી માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યો હતો, સાજો ન થયો. પણ જ્યારે મેં બીજા માટે પ્રાર્થના કરવાનું શરૂ કર્યું, હું શું થઈ ગયો? સાજો થઈ ગયો. આવું જ છે. તમારે શીખવું પડશે બીજાઓ માટે પ્રાર્થના કરવી. આપણે મૂર્ખ નથી કે જે બીજાઓ માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અમને ખબર છે કે બીજાઓ માટે પ્રાર્થના કરવી એ પોતાની માટે પ્રાર્થના કરતા ઘણી વધારે ફાયદાકારક. બાઇબલ કહે છે કે જે બીજાઓની ખેતીમાં સિંચાઈ કરશે તેની ખેતી સિંચવામાં આવશે. વિચાર કરીને જો હું પોતાની માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યો છું તો કેવળ કોનું ભલું થઈ રહ્યું છે? મારું. પણ જો હું તમારી માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યો છું, તમારું પણ ભલું થઈ રહ્યું છે. અને કોનું ભલું થયું? મારું પણ. તમારું થાય કે ના થાય, મારું તો જરૂર થશે. પણ જો કેવળ હું પોતાની માટે કરી રહ્યો છું તો કદાચ મારું ભલું ન થાય. તો અહીંયા એ જ કહી રહ્યો કે ત્યારથી તમારે સારું હંમેશા પ્રાર્થના કરીને દેવ જે આપણા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો બાપ છે તેની આભા સુધી કરીએ છીએ. તે પોતાનું જીવન તેમને કહી રહ્યો હતો જેથી બીજાઓનું જીવન પણ એવું જ થઈ જાય. આગળ, અને ખ્રિસ્ત ઈસુ પરના તમારા વિશ્વાસ વિશે તથા તમારે સારું આકાશમાં રાખી મૂકેલી આશાના લીધે સર્વ સંતો પર તમારા વિશ્વાસ વિશે સાંભળ્યું છે. મેં કહ્યું વાવ, કેટલી સારી ખબર. એવું થવા દો કે તમારી પણ આવી સારી ખબર પાસ્ટરને. એવું નહીં કે તમે દરેક જણ સાથે લડી રહ્યા, તે મારા બાળકને આવું કેમ કર્યું, અમને અહીંયા કેમ બેસાડી દીધા. આ છે ખબર તમારી. ઘણાની આવી જ ખબર છે. જ્યારે જો ત્યાં લડતા રહે છે, લેફ્ટ રાઈટ સેન્ટર. ઈસુ ખ્રિસ્તમાં તમારો વિશ્વાસ છે, આ તમારી ખબર હોવી જોઈએ. તો તમે ડિસાઈડ કરો તમારી કઈ ખબર જવી. થેન્ક ગોડ આ લોકોની સારી ખબર જઈ રહી હતી. કેટલા લોકોની ખોટી ખબર જ જાય છે. હાલેલુયા. તમારી ખબર શું જવી જોઈએ કે તમે દરેક જણ સાથે શું કરો છો? પ્રેમ. જેમ કે અમે સાંભળ્યું છે, સારી ખબર જવી જોઈએ. પડોશીને સારી ખબર જવી જોઈએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. હા 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 હા. કેમ કે અમે સાંભળ્યું છે. બોલો, અમે સાંભળ્યું છે કે ખ્રિસ્ત ઈસુમાં તમારો વિશ્વાસ છે. તમારી પાસે ખબર કઈ આવી જોઈએ કે ઓ તમે શું કરો છો? પરમેશ્વર પર વિશ્વાસ, અને તમને શું? દરેક જણ સાથે પ્રેમ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. આગળ, તે આશા વિશે તમે સુવાર્તાના સત્ય સંદેશમાં પૂર્વ સાંભળ્યું હતું. જેને કોઈ અમારી આશા શું છે? સ્વર્ગની વસ્તુઓમાં. એ રેપ્ચર પછી જ્યાં આપણે જવાના છે. આપણે એટલા માટે છે પરમેશ્વરના વચન દ્વારા જીવીએ છીએ. આપણું દિમાગ વિશ્વની વસ્તુઓ પર નથી. આપણો વિશ્વાસ સ્વર્ગની વસ્તુઓ પર છે. અમને ખબર છે દુનિયા આપણને પાગલ કહી શકે છે, આપણે આગળ વધી રહ્યા છે. એ આશા રાખેલી વસ્તુઓના કારણે આપણી આશા ક્યાં છે? સ્વર્ગીય વસ્તુઓ પર. પડોશીને કહો સ્વર્ગીય વસ્તુઓ પર. સ્વર્ગીય વસ્તુઓ.
તો તમારી આશા શેની પર હોવાની છે? સ્વર્ગીય વસ્તુઓમાં. નેક્સ્ટ, તે સુવાર્તા તમારી પાસે આવી પહોંચ જે આખા જગતમાં પણ ફેલાય છે અને ફળ આપે છે તથા વધે તેમ તે દાડાથી તમે સત્યમાં દેવની સાંભળી તથા સમજ્યા તે દાડાથી તે તમારા પણ ફળ આપે છે તથા વધે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. અને એ કહી રહ્યો છે કે વચન અમે સાંભળ્યું, વચન અમારામાં પરિણામ પેદા કર્યું, અને વચન તમે સાંભળ્યું ને તમારા પણ વચન પરિણામ પેદા કરશે. વચન એવું જ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ લખ્યું છે ત્યાં આગળ. તમારી પાસે પહોંચ્યું છે. શું પહોંચ્યું છે? સત્યનું વચન. કોનું વચન? જેમ જગતમાં પણ ફળ લાવે છે ને વધતું જાય છે. વિચારો, આ વચન શું કરે છે? ફળ લાવે છે. આ વચન શું થાય છે? વધતું જાય છે. તો ન કહો કે અમે પરમેશ્વરનું વચન સાંભળીશું, દુનિયામાં કામ કરશે. હા, દુનિયામાં કામ કરશે. લખ્યું છે ત્યાં આગળ. તમારી પાસે પહોંચ્યું છે. જેમ જગતમાં પણ ફળ લાવે છે ને વધતું જાય છે. એટલે કે પરમેશ્વરનું વચન જાણીને તમે ખોટમાં રહી શકતા નથી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. પડોશીને કહો હાલેલુયા, હાલેલુયા. તો કહો વચન વધતું જાય છે, વચન ફળ લાવે છે. ઓકે, આગળ. એ જ પ્રમાણે અમારા વહાલા સાથીદાર એપાફ્રસ પાસેથી તમે શીખ્યા એ અમારે માટે ખ્રિસ્ત વિશ્વાસુ સેવક છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલો, ખ્રિસ્તનો વિશ્વાસ યોગ્ય સેવક. આ એ સાક્ષી છે જે તમારા વિષયમાં તમે ઈચ્છશો કે પરમેશ્વર તમારા વિશે શું કહી શકે. ખ્રિસ્તનો વિશ્વાસ યોગ્ય સેવક. અને સેવક એ છે જે સેવા કરે છે. નહીં કે તમે ચર્ચમાં આવો છો કંઈક લેવા માટે, તમે ચર્ચમાં આવો છો સેવા માટે. તો તમે એવું થવા દો કે ચર્ચમાં આવવાનો સાચો ઉદ્દેશ તમને ખ્યાલ હોય. એ જ પ્રમાણે અમારા વાલા સાથીદાર એપાફ્રસ પાસેથી તમે શીખ્યા તે અમારે માટે ખ્રિસ્તનો વિશ્વાસુ સેવક છે. તમારે તમારું મન તૈયાર કરવાનું છે કે તમે શું બનો? ખ્રિસ્તનો વિશ્વાસ યોગ્ય સેવક. આ તમારે તમારી અંદર પેદા કરવાનું છે. તે આપણને કહી રહ્યો છે કે એક વ્યક્તિ હતો જે ખ્રિસ્તનો વિશ્વાસ યોગ્ય સેવક હતો. જો તે ખ્રિસ્તનો વિશ્વાસ યોગ્ય સેવક હતો તો હું પણ શું બની શકું છું? ખ્રિસ્તનો વિશ્વાસ યોગ્ય સેવક. જો એક બની શકે છે તો હું પણ બની શકું છું. ઓ, તો કહે છે કે અમારા ટ્યુશનમાં એક છોકરાના 98% આવ્યા, તેઓ પ્રચાર કરી રહ્યા. તેઓ કહે છે કે એકના 98% આવ્યા, એકના 98% આવ્યા, અને બધા પોતાના બાળકોને એ ટ્યુશનમાં મોકલવા લાગે છે. તો એકના આવ્યા તો મારા પણ આવી શકે છે. તો જો એ એક મસીનો ખ્રિસ્તનો વિશ્વાસ યોગ્ય સેવક છે તો આપણે પણ ખ્રિસ્તના વિશ્વાસ યોગ્ય સેવક બની શકીએ છીએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. સાંભળી રહ્યા છો તમે? આ એ વસ્તુઓ છે જે તમારે આકર્ષિત કરવાની છે કે હું શું બનું? ખ્રિસ્તનો વિશ્વાસ યોગ્ય સેવક. એ નહીં જે પોતાની ચુનૌતીમાં ચર્ચ છોડીને ભાગી જાય, લીડરશિપ છોડીને ભાગી જાય. બોલો, હવે અમે નહીં કરીએ લીડરશિપનું કામ, હવે અમારું જીવન જીવીશું. નહીં. તમે કોણ છો? વિશ્વાસ યોગ્ય સેવક. તમે એકવાર મેમ્બર બન્યા છો તો તમે જીવનભર મેમ્બર બની રહેશો. એકવાર લીડર બન્યા તો જીવનભર તમે લીડર બન્યા રહો છો. વિશ્વાસ યોગ્ય સેવક. આગળ. આત્મામાં તમારો જે પ્રેમ એ વિશે પણ તેણે અમને ખબર આપી. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઈસુ ખ્રિસ્તના પ્રેમને કોણે બતાવ્યો? એપાફ્રસે. બરાબર. એપાફ્રસે તમને જેને કહ્યું કે તેઓ વિશ્વાસ કરે છે અને પ્રેમ કરે છે. આગળ. અને એ જ કારણે જે દિવસથી અમે આ સાંભળ્યું છે એ દિવસથી તમારે સારું પ્રાર્થના અને વિનંતી. ધ્યાન રાખો, આ ઘણું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પહેલી વાત તો તમને ખ્યાલ આવશે એની પ્રાર્થના દ્વારા કે પરમેશ્વર તમારા દ્વારા શું ઈચ્છે છે, અને બીજું તમે શીખો છો કે તમારે બીજાઓ માટે કેવી રીતે પ્રાર્થના કરવાની છે. ઘણું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે આ. એ માટે અમે તે સાંભળ્યું તે દાડાથી તમારે સારું પ્રાર્થના તથા વિનંતી કરવાને ચૂકતા નથી કે તમે સર્વ આત્મિક સમજણ તથા બુદ્ધિમાં દેવની ઈચ્છાના જ્ઞાનથી ભરપૂર થાઓ. परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण होते जाओ. નેક્સ્ટ, તમે પૂર્ણ રીતે પ્રભુને પ્રસન્ન કરવાને સારું યોગ્ય રીતે વર્તો અને સર્વવાના તમારામાં તેનું ફળ ઉપજાઓ અને દેવ વિશેના જ્ઞાનમાં વધતા જાઓ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. પરમેશ્વર શું ઈચ્છે છે કે આપણી અંદર શું લાગે? ભલા ફળ. બોલો, ભલા ફળ. પરમેશ્વર શું ઈચ્છે છે? આપણે ફળ. પડોશીને કહો, પરમેશ્વર ઈચ્છે છે કે આપણે ફળ લાવીએ, નહીં કે ખોદીને ખાઈ જાય. બરાબર છે? પરમેશ્વર શું ઈચ્છે છે? આપણે શું લાવીએ? ફળ. તો તમે ચર્ચમાં છો તો તમે શું વિચારો છો? હું શું લઈને જાઉં? ફળ. જ્યારે હું સન્ડે ચર્ચમાં જઈ રહ્યો છું, હું શું લઈને જાઉં? ફળ. હું આત્માઓને લઈને જાઉં. હું દરરોજ ફળોને લાવું. પરમેશ્વર ઈચ્છે છે આ. પરમેશ્વર ઈચ્છે કે તમારું જીવન ફળોથી ભરેલું હોય. તમે તમારી નોકરીમાં આગળ વધી રહ્યા છો, તમે તમારા બિઝનેસમાં આગળ વધી રહ્યા છો, તમે તમારા આત્મા જીતનારા કામમાં આગળ વધી રહ્યા છો. આ પરમેશ્વરની ઈચ્છા છે. પરમેશ્વર તમને તેની માટે યોગ્ય બનાયા છે. તો તમારું દિમાગ શેનાથી ભરેલું છે? હું ફળ લાવવા માટે તૈયાર છું, ભલે કંઈ પણ કેમ ન થાય, ભલે કંઈ પણ ક્યાં ના હોય. તો ન કહો કે દેશમાં મોંઘવારી વધી રહી છે એટલા માટે હું ફળ નહીં લાવી શકું. નહીં, જો મોંઘવારી વધશે પણ તે તમને નહીં રોકી શકે, કેમ કે તમારું ફળ લાવવાનું કોણે ડિસાઈડ કર્યું છે? પરમેશ્વરે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા.
સાંભળી રહ્યા છો તમે? પરમેશ્વરની ઈચ્છા છે. ચલો ફરીથી જઈએ 9મા વચનમાં. એ કહે છે કે એ માટે અમે તે સાંભળ્યું તે દાડાથી તમારે સારું પ્રાર્થના તથા વિનંતી કરવાને ચૂકતા નથી, કે તમે સર્વ આત્મિક સમજણ તથા બુદ્ધિમાં દેવની ઈચ્છાના જ્ઞાનથી ભર થઈ જાઓ. બોલો, પરમેશ્વરની ઓળખમાં. આ તે વાત કરી રહ્યો છો વિશેષ પ્રકારના જ્ઞાનની, જે જ્ઞાનને તમે કરીને શીખો છો. સાંભળી રહ્યા છો તમે? માન લો તમને રોટલી બનાવવા નથી આવડતી અને કોઈએ તમને જણાવ્યું રોટીમાં શું કરીએ છીએ, લોટ લઈએ છીએ, તેમાં પાણી નાખીએ છીએ, પછી નાના નાના ગોળા બનાવીએ છીએ, પછી એને વણીએ છીએ, પછી તવા પર રાખીએ છીએ, પછી આવી રીતે કરીએ છીએ અને રોટલી બની જાય છે. હવે આગલું કામ તમે શું કરો છો? રોટલી બનાવો છો. हमारा હેલો કે શું એ જ્ઞાનથી રોટલી બની ગઈ? જ્ઞાનથી રોટલી બનાવતા આવડી ગઈ તમને? કેટલા લોકોને આવડી ગઈ? આ જ્ઞાન જાણી રોટલી બનાવતા આવડી ગયું? અરે રોટલી બનાવવાનું કરવું સરળ છે. લોટ લેવાનો છે, ત્યારે પાણી નાખો, હાથ ચોંટાડે, તમને ખ્યાલ આવશે શું કરવાનું છે. હવે સમજમાં નહીં આવી રહ્યું. હવે ગોળો બનાવો, ગોળો નથી બની રહ્યો. અને રોટલી બનાવવાનો કંઈકથી અડધી, કોઈ જગ્યાએ જાડી, કોઈ જગ્યાએ પાતળી, કઈ જગ્યાએ ભારતનો નકશો બની જાય. તવા પર મૂકો, એક જગ્યાએ સળગી ગઈ, એક જગ્યાએ બંધ થઈ ગઈ. તમે શું કરો છો? એ જ્ઞાનને લગાવો છો. એ જ તે કહી રહ્યો છે કે ઈચ્છાના જ્ઞાનથી. તો આ જ્ઞાન સાથે તમે કામ કરો છો. આ જ્ઞાન કેવળ તમારા દિમાગમાં નથી રહેતું, આ જ્ઞાનને તમે તમારા જીવનમાં લગાવો છો. તો એવું ન થવા દો કે પરમેશ્વરનું વચનનું જ્ઞાન કેવળ તમારા મગજમાં હોય અને તમે તમારા જીવનમાં ઉપયોગ ન કરો. તો વચન કહે છે આપો તો તમને આપવામાં આવશે. તો તમે આ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરો છો. જે તમે હમણાં સાંભળ્યું કે એ વ્યક્તિ જે બીમાર હતો, જેને પોતાની માટે પ્રાર્થના ન કરતા બીજા માટે પ્રાર્થના કરવાનું શરૂ કર્યું. તમે શું કરો છો? આ જ્ઞાનનો ઉપયોગ. તમે શું કહો છો? હું પણ જોઉં છું કે મારા પેટમાં દર્દ થઈ રહ્યો છે, તો હું તેમના માટે પ્રાર્થના કરું જેમને પેટમાં દર્દ છે. અને મને ખ્યાલ આવી ગયો કે મારી અંદર કેન્સર છે, તો એ લોકો માટે પ્રાર્થના કરું જેમની અંદર કેન્સર છે. હું પોતાનું કેન્સર ભૂલીને તેમની માટે પ્રાર્થના કરું જેમની અંદર કેન્સર છે. હું આ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરું કેમ કે આપણે શીખ્યા છીએ. આ જ્ઞાન કેવળ તમારા દિમાગમાં નથી રહેતું, આ જ્ઞાન સાથે તમે કામ કરો છો. આજથી કહી રહ્યો છે એટલે આ જ્ઞાનનો તમે ઉપયોગ કરો. આ જ્ઞાનની ઓળખ તમારી પાસે હોય. આ જ્ઞાન કેવળ તમારા દિમાગમાં ના હોય. રોટલી આવી રીતે બને છે, પણ તમે લો અને રોટલી બનાવો. આ વચનનો તમે ઉપયોગ કરો. એ વચનને તમે જુઓ કે આ વચન કામ કરે છે કે નહીં. કેમ કે વચન કામ કરે છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. એ જ તે કહી રહ્યો છે. જે દિવસથી અમે સાંભળ્યું છે, અમે તમારા માટે શું કરી રહ્યા છે? પ્રાર્થનાને વિનંતી કરવાનું નથી છોડતા કે તમે સર્વ આત્મિક સમજણ અને બુદ્ધિમાં દેવની ઈચ્છાના જ્ઞાનથી ભરપૂર થઈ જાઓ. કયું જ્ઞાન? એ જ્ઞાન જે તમે ઉપયોગ કરો છો. સંગતનું જ્ઞાન, પાર્ટિસિપેશન. બોલો, પાર્ટિસિપેશન. બરાબર છે? રોટલી બનાવવાનું દિમાગમાં નથી, તમે રોટલી બનાવી છે. તો જ્યારે તેણે કહ્યું કે નિત્ય પ્રાર્થના કરવાનું નથી છોડતા, તમે કહો છો કે તેઓ બીજા માટે પ્રાર્થના કર્યા તો હું પણ શું કરીશ? બીજાઓ માટે પ્રાર્થના. જો તેઓ વચનનો પ્રચાર કરતા હતા તો હું પણ શું કરીશ? વચનનો પ્રચાર. કેમ કે જો તેઓ આ કરીને આગળ વધ્યા તો હું પણ આ કરીને આગળ વધી જઈશ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. અને આજ તે પ્રાર્થના કરી રહ્યો હતો. તેને ખ્યાલ હતો તેઓ કેવી રીતે આગળ વધ્યા. તેઓ બીજાઓ માટે પ્રાર્થના કરીને આગળ વધ્યા. તેઓ સુવાર્તા પ્રચાર કરીને આગળ વધ્યા. तो उसने कहा ओ अगर मैं તેણે કહ્યું કે હું બીજાઓ માટે પ્રાર્થના કરું. જો હું સુવાર્તા પ્રચાર કરીને આગળ વધ્યો છું તો તેઓ પણ શું કરે? બીજાઓ માટે પ્રાર્થના કરે અને સુવાર્તાનો પ્રચાર કરે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા. જો તમે ડોક્ટર બનીને અમીર બન્યા છો તો તમે તમારા બાળકોને શું કહેશો? ડોક્ટર બની જા. સાચું છે કે નહીં? કેમ કે તમને ખ્યાલ છે જો તમે આ રીતે અમીર બન્યા છો, તમારું બાળક પણ શું બની શકે છે? અમીર. એ જ તે કહી રહ્યો હતો કે અમે બીજાઓ માટે પ્રાર્થના કરીને આગળ વધ્યા, કે અમે બીજાઓને સુવાર્તા પ્રચાર કરીને આગળ વધ્યા છીએ. અને આ જ પરમેશ્વર ઈચ્છે છે કે તમે શું કરો? બીજાઓ માટે પ્રાર્થના કરો. તમે શું કરો? સત્યને જાણો. તેણે કહ્યું કે અમે તમારી માટે પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે કે પરમેશ્વર તરફથી તમને અનુગ્રહ અને શાંતિ મળતા જાય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ, હાલેલુયા, હાલેલુયા. આજ મારી પ્રાર્થના છે કે તમે આ વચનનો ઉપયોગ કરો. બીજાઓ માટે તમે પ્રાર્થના કરો. બીજાઓ માટે તમે પ્રાર્થના કરો. ન કહો કે મારી પાસે સમય નથી. અમારી પાસે ઘણો સમય છે. જાઓ બીજાઓ માટે પ્રાર્થના કરો. જાઓ બીજાઓ માટે પ્રાર્થના કરો. કેવળ તમારું મન બનાવો કે હું આજે તેમની માટે પ્રાર્થના કરીશ જેમને કેન્સર છે. હું આજે તેમની માટે પ્રાર્થના કરીશ જેમને ઘરનું ભાડું નથી. જે મુશ્કેલીઓમાંથી તમે ગયા છો એ મુશ્કેલીઓમાંથી ઘણા બધા બીજા જઈ રહ્યા છે. તમે તમારું ટાઈમ ટેબલ બનાવી શકો છો અને તેમની માટે શું કરી શકો છો? પ્રાર્થના. સાંભળી રહ્યા છો તમે? સમજમાં આવી રહ્યો છે? પરમેશ્વર આ જ ઈચ્છે છે.
જો તમે શીખવવાવાળા બની જાઓ, જેથી તમારી ચમક સદાકાળ સુધી બની રહે, સદાકાળ સુધી. આ પરમેશ્વરની ઈચ્છા છે. 10મું વચન, તમે પૂર્ણ રીતે પ્રભુને પ્રસન્ન કરવાને સારું યોગ્ય રીતે વર્તો. તે શું કહી રહ્યો છે? જ્યારે તમે આવી વસ્તુઓ કરશો, જ્યારે તમે બીજાઓ માટે પ્રાર્થના કરશો, જ્યારે તમે આત્માઓ જીતશો, તમારા જીવનથી કોણ પ્રસન્ન થશે? પરમેશ્વર પ્રસન્ન થશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. યાદ છે, હમણાં આપણે શીખીને આવી રહ્યા છીએ પ્લીઝિંગ ગોડ, પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરવાની જીવન. આમાં આ બધી વસ્તુ આપણે શીખ્યા હતા. જોઈ શકો છો તમે. જો તમે આ કામ કરશો, બીજાઓ માટે પ્રાર્થના, શું કરશો? જો તમે વચન શીખવશો તો પરમેશ્વર તમારાથી ખુશ થશે, તમે પરમેશ્વરને પ્રસન્ન કરી શકશો. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તેથી તમારું વર્તન પ્રભુને યોગ્ય હોય. તે કહી રહ્યો છે કે જો તમે આવું કરશો તો આ એવું વર્તન છે જેના દ્વારા પરમેશ્વર પ્રસન્ન રહેશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તો તમારો ટાઈમ ખરાબ ના કરો બીજાઓ વિશે ખોટું બોલવામાં, બીજાઓ સાથે લડવામાં. જો તમને કોઈ બાળક ખોટા રસ્તા પર જતું દેખાય છે અને તેના મા બાપ તેની પર ધ્યાન નથી આપી રહ્યા, તમે તે બાળક માટે પ્રાર્થના કરો કે એ બાળક સાચી દિશામાં જાય, તેના મા બાપમાં બુદ્ધિ આવી જાય. કેમ કે ઘણા બધા મા બાપમાં બુદ્ધિ નથી કે તેના બાળકોનું પાલન પોષણ કેવી રીતે કરવું. તેમણે તેના બાળકોને બરબાદ કરી રાખ્યા છે. હું જો પ્રધાનમંત્રી બની જાઉં તો સૌથી પહેલાં એ મા બાપને જેલમાં મોકલી દઉં, જેમને તેમના બાળકોનું પાલન પોષણ નથી આવડતું. તેમને ખબર નથી બાળકો સાથે શું કરવાનું છે. લગ્ન કરી દીધું, બાળકો પેદા કરી દીધા, હવે પોતાનું જીવન જીવી રહ્યા છે. તો તમે બાળકોને શું કામ પેદા કરે જો તમારે પોતાનું જીવન જીવવાનું હતું? ધેટ્સ વોટ દે ડુ. અમારું જીવન. તો પછી આ બાળકોને કેમ પેદા કર્યા? પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. એ શું કહ્યું? જેથી તમારું વર્તન પ્રભુને યોગ્ય હોય અને તે તમારા દરેક કામમાં પ્રસન્ન હોય. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. અને તમારામાં દરેક પ્રકારના ભલા કામોનું એટલે કે કેવળ એક કામમાં નહીં, દરેક પ્રકારના, બરાબર છે, જે ભલા કામ છે તેમાં શું લાગે? ફળ લાગે. અને તમે દેવ વિશેના જ્ઞાનમાં વધતા જાઓ. એ તે કહી રહ્યો. એટલા માટે અમે તમને કહીએ છીએ, તમે ચર્ચમાં બેસીને ઈસુ ખ્રિસ્તને નથી જાણી શકતા જ્યાં સુધી તમે રસ્તા પર જઈને ઈસુ ખ્રિસ્ત વિશે કોઈને બતાવતા નથી. જ્યાં સુધી પ્રાર્થના કરીને તમે તેને એક લીડર નથી બનાવતા, ત્યાં સુધી તમે કદી ઈસુ ખ્રિસ્તને જાણશો નહીં. જાઓ, રસ્તા પર જાઓ અને એક પાગલને પકડી લો અને તેની માટે પ્રાર્થના કરીને તેને લીડર બનાવી દો. મેં ઘણાની સાથે આ વસ્તુ કરી છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. તે શું કહે? પરમેશ્વરની ઓળખમાં વધતા જાઓ, વધતા જાઓ, વધતા જાઓ, વધતા જાઓ. રોકાઓ નહીં. બોલો, રોકાઓ નહીં, રોકાઓ નહીં. સાંભળી રહ્યા છો તમે? હોય છે ને એક મહિલા જે પોતાના ખાવાનું બનાવવાની પ્રક્રિયામાં વધતી જાય છે. તેને જો 4 પ્રકારનું ભોજન બનાવતા આવડે છે, યુટ્યુબ જોઈને 4 પ્રકારનું વધુ શીખી લે છે. ઓળખમાં શું હોતી રહે છે? વધતી જાય છે ખાવાનું પીવાનું બનાવવામાં. કેટલી મહિલાઓ છે જે નવું ખાવાનું હંમેશા શીખતી રહે છે, નથી શીખતી રહેતી. તો બાઇબલ શું કહે છે? પરમેશ્વરના વિશેના જ્ઞાનમાં વધતા જાઓ, રોકાઈ ના જાઓ. અમે તો જાણીએ છીએ પ્રભુને. કાલવાળી જાણ નહીં, આજની જાણ પહેચાન. આ ઓળખમાં વધતા જાઓ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. ઉઠાવો તમારા હાથ અને કરો અન્ય ભાષામાં પ્રાર્થના. રીસા થેલે પડોશીને કહો, વધતા જાઓ. એ ઓળખમાં વધતા જાઓ. રીસા થેલે લીદ્ર બોલ અન્ય ભાષામાં બોલો. બોલો અન્ય ભાષાઓમાં. બોલો અન્ય ભાષાઓમાં. આંખો બંધ કરીને અન્ય ભાષામાં બોલો. બીજાઓ માટે પ્રાર્થના કરો. બીજાઓની માટે પ્રાર્થના કરો. બીજાઓની માટે પ્રાર્થના કરો. હાલેલુયા. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલી શકો છો મહિમા, મહિમા. જો તમે પહેલી વાર આવ્યા છો તો અમે તમારું સ્વાગત કરવા માંગીએ. ઊભા થઈ શકો છો જો તમે પહેલી વાર આવ્યા છો અને આ સમયથી તમે ઈસુને તમારા પ્રભુ તરીકે ગ્રહણ કરો. કોઈ છે પહેલી વાર આવ્યા છે? જોરથી તેમની વાળે તાળી વગાડી શકીએ છીએ. થેન્ક યુ. અને આ પ્રાર્થનાને આપણે કરીશું. આંખો બંધ કરો અને આ પ્રાર્થના તમારા મોંથી બોલીને કરો, તમારા હૃદયમાં વિશ્વાસ કરીને. બોલો, પ્રેમાળ પિતા, હું વિશ્વાસ કરું છું ઈસુ ખ્રિસ્તમાં, જીવિત પરમેશ્વરના પુત્રમાં. હું વિશ્વાસ કરું છું તે મને બચાવવા માટે મર્યો અને પરમેશ્વરે 3જા દિવસે તેને મૃત્યુમાંથી જીવાડ્યો અને તે આજે જીવિત છે. ધન્યવાદ પરમેશ્વર, ધન્યવાદ. હું આજે મારા મોંથી ઘોષણા કરું છું કે ઈસુ ખ્રિસ્ત જીવિત પરમેશ્વરનો પુત્ર મારો પ્રભુ છે, મારો સ્વામી છે. આજથી હું પરમેશ્વરની સંતાન છું. ધન્યવાદ પરમેશ્વર. આજથી હું બચી ગયો છું. હું ઘોષણા કરું છું કે પરમેશ્વરનું જીવન મારી અંદર કામ કરી રહ્યું છે. ધન્યવાદ પ્રભુ, મને બચાવવા માટે ઈસુ જીવિત પરમેશ્વરના પુત્રને
મારો પ્રભુ બનવા માટે. પ્રભુ ઈસુના નામમાં આમીન. વાવ, જોથી તાળી વગાડી શકો તેમની માટે એકવાર. આ સમય છે આપણી ભેટ. આપણી દશાંશ સાથે પરમેશ્વરની સ્તુતિ કરીશું, આરાધના કરીશું. हमें सिद्ध तेनाમાં તેની સ્તુતિ કરો. અમે છે તેનામાં તેની સ્તુતિ કરો. અમે છે સિદ્ધ अपनी पर तेरी सुंदरता ने कृपा छे ने अपनी पर तेरी महिमा ने प्रेम छे कि अपनी पर तेरी सुंदरता ने कृपा छे ने अपनी पर तेरी महिमा ने प्रेम छे. महिमा સુધી પ્રભુ લઈ જઈ રહ્યો. મહિમા સુધી પ્રભુ લઈ જઈ રહ્યો છે. તે લઈ જઈ રહ્યો છે. મહિમાથી મહિમા સુધી છે. તે લઈ જઈ રહ્યું છે. મહિમાથી મહિમા સુધી મહિમાથી મહિમા સુધી પ્રભુ લઈ જઈ રહ્યો. મહિમાથી મહિમા પ્રભુ લઈ જઈ રહ્યો છે. તે લઈ જઈ રહ્યું છે. મહિમાથી મહિમા સુધી છે. તે લઈ જઈ રહ્યું છે. મહિમાથી મહિમા સુધી મહિમાથી મહિમા સુધી. આ પ્રાર્થના કરીશું ભેટ માટે. તમારા હાથો ઉઠાવીને, ઓ ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ આ બુદ્ધિ, જ્ઞાન અને અનુગ્રહ અમને આપવા માટે કે અમે અમારી ભેટ તમારી સાથે લાવી શક્યા. દશાંશ, એ ભેટ, વિશેષ બીજ, પાર્ટનરશિપ માટે તમારો આભાર. હા પ્રભુ, જેમ અમે આપ્યું છે તેની વૃદ્ધિ પામેલી ફસલ તેમની પાસે તેજીથી આવી રહી છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ધન્યવાદ આપું છું પ્રભુ આ વાવવામાં આવેલા બીજ માટે. હા, તેમની અંદર સત્યનિષ્ઠાના ફળ લાગી રહ્યા છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. પ્રભુ, તમારા વચનોને જાણવું, તમારા વચનોને જણાવવા, તમારા વચનોને ફેલાવવું અમારી ઈચ્છા છે પ્રભુ. ધન્યવાદ આપી છે. અને આ પૈસા દ્વારા એ જ થશે. તમારું સત્ય ફેલાઈ રહ્યું છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. લોકો તેને ગ્રહણ કરી રહ્યા છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. અમે આ ભેટ ઉપર આશીષોનું આહ્વાન કરીએ છીએ તમારા રાજના વિસ્તાર માટે અને વૃદ્ધિ માટે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ.
આમીન. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. બોલી શકો છો મહિમા. કેટલીક ઇમ્પોર્ટન્ટ અનાઉન્સમેન્ટ છે. અમે જ્યારે અનાઉન્સમેન્ટની વાત કરીએ તો વધારે એલર્ટ બની. પડોશીને કહો ધ્યાનથી સાંભળવાનું છે. સૌથી પહેલું છે ચર્ચમાં ફળ લઈને આવવું. અને ફળનો અર્થ સફરજન, કેળા અને દ્રાક્ષ નથી કે અહીંયા લાવીને ચડાવી દીધું, બરાબર છે. ફળનો અર્થ શું છે કે જે પાસ્ટરે કીધું ફળ લાવ, નારિયેળ લઈને મારા માથામાં ફોડી દીધું, એ નહીં. ફળનો અર્થ શું છે? આત્માઓ. પડોશીને કહો આત્માઓ. આત્માઓ, બરાબર છે. તમે સન્ડે ખાલી નથી આવતા, વેનસડેમાં ખાલી નથી આવતા. તમે દરેક જગ્યાએ શું શોધી રહ્યા છો? આત્માઓ. આ તમારું જીવન છે. મેં તમને કહ્યું મારા જીવનમાં મેં કંઈ બીજું નથી કર્યું. હું ઘણો ભણેલો છું, ઇન્ટેલિજન્ટ છું. મેં એક જ કામ કર્યું, મને સમજમાં આવી ગયું હતું, જો ઈસુ ખ્રિસ્ત આત્માઓ જીતીને સફળ હતો તો હું બીજો રસ્તો કેમ લઉં? હું પાગલ નહોતો. દરરોજ ઉત્સાહથી ભરેલા રહો, કેમ કે દરરોજ આત્માઓ જીતવાનો દિવસ છે. હાલેલુયા. કહો દરરોજ આત્મા જીતવાનો દિવસ છે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. તો ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ, કેટલા લોકો ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ કરી રહ્યા છે ત્યારે? ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ શું છે? જરૂરી છે. क्या है? પ્લીઝ ફાઉન્ડેશન સ્કૂલ કરો. અમે દિવસમાં 3 વાર પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અમારી સાથે પ્રાર્થના કરો. સવારે 7:30 વાગે. જાણો ક્યાં કરીએ છીએ. આપણું એક એપ છે જેની પર અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. તેમાં જોડાઓ. બીજાઓ માટે પ્રાર્થના કરતા શીખો, જેથી તમને કોઈ વસ્તુની ખોટ ના હોય. આપણું પોતાનું ચર્ચનું એપ છે, ક્રાઇસ્ટ એમ્બેસી ઇન્ડિયા ફર્સ્ટ ફ્લાઇટ એપ. જો તમે તમારા મોબાઈલમાં એપ ડાઉનલોડ નથી કર્યું તો એપ ડાઉનલોડ કરી લો. જેટલા ચર્ચના પ્રોગ્રામ છે એનું નોટિફિકેશન તમારી પાસે આવી જશે. આવે છે ને મિડવીકનું? પ્લીઝ આ એપને ડાઉનલોડ કરી લો અને બીજાઓને પણ જણાવો. ઘણા ઓછા લોકો જેમની પાસે આ બધી વસ્તુઓ છે, પણ પરમેશ્વરે આપણને અનુગ્રહ આપ્યો છે કે આપણી પાસે આ છે, જેથી આપણે આ એપનો ઉપયોગ કરીએ. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. જો તમે એક પાર્ટનર નથી તો પાર્ટનર બનો. પાર્ટનર કોણ છે? એ પોતાના પૈસા સાથે સુવાર્તાનો પ્રચાર કરે છે, બરાબર છે. પૈસા સાથે તે કહે છે ઓ આ રેપ્સોડી વેચવામાં પૈસા લાગે છે, મારા પૈસા આ રહ્યા. ટીવી પર પ્રોગ્રામ લાવવાનો પૈસા લાગે છે. મેં તમને મારી સાક્ષી જણાવી કેવી રીતે મારી પાસે કંઈ નહોતું. મેં કહ્યું મારા પૈસા પહેલાં ક્યાં જશે? સુવાર્તામાં. મને ચિંતા નથી કે મારી સાથે શું થશે. તો એવું થવા દો કે સુવાર્તા તમારી માટે જરૂરી હોય અને જુઓ પરમેશ્વર તમને ક્યાં લઈને જશે. પ્રેઝ ધ લોર્ડ. હાલેલુયા. આપણે ઊભા થઈશું, પ્રભુનો આભાર માનીશું. તમારા હાથ ઉઠાવો, પ્રભુનો આભાર માનો. તમારા હાથ ઉઠાવો, પ્રભુ ધન્યવાદ પ્રભુ, ધન્યવાદ પ્રભુ. વચન માટે આભાર, વચન માટે આભાર, બુદ્ધિ માટે આભાર, સત્ય માટે આભાર. ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ. ધન્યવાદ 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 આપે છે. ખ્રિસ્ત તેમની અંદર પરિપક્વ થયેલો છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. તેઓ હંમેશા પોતાના જીવનમાં પરમેશ્વરની સીધી ઈચ્છામાં ચાલી રહ્યા છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. ઓ ધન્યવાદ આપે છે પ્રભુ. ધન્યવાદ ધન્યવાદ ધન્યવાદ. અને આ પ્રાર્થનાને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમીન. પરમપિતાનો પ્રેમ, કહો પરમપિતાનો પ્રેમ, ઈસુ ખ્રિસ્તનો અનુગ્રહ અને પવિત્ર આત્માની સંગત આપણી સાથે સદાકાળ સુધી બની રહેશે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. નિશ્ચય ભલાઈ અને કરુણા સદા મારા જીવનમાં નિવાસ કરશે અને હું સદાકાળ માટે પરમેશ્વરના ઘરમાં નિવાસ કરીશ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમીન. Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.